4 நிகழ்ச்சிகள் நடத்திருக்கோம். It's an entirely voluntary organization. There's no formal membership, there's no fees. Nominally, Professor Swaminathan birthday organized the events. 4 event நடத்துறோம். ஒன்று மாதாந்திர சொற்பொழிவு monthly lecture. This happens on the first Saturday of every month, 5:30 p.m. We have not missed any lecture so far since December closing date. இந்த சப்ஜெக்ட்ல இந்த மந்த்லி லெக்சர்ஸ்ல வந்து பல்வேறு தரமான ஸ்பீக்கர்ஸ், பல்வேறு தரமான டாபிக்ஸ்ல பேச நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். Some of them are experts in the field, some of them just added enthusiasts, amateurs. One of them, some of you could be future speakers. Topics covered include archaeology, arts, culture, history, literature, poetry, painting, science, architecture, repeating research, astronomy, coins, linguistics, and so on. So, basically any topic. Nothing, the Tamil literature is just a nominal thing. Indian literature, even outside Indian literature, also literature வந்து மக்கள் கொண்டு போகிறது தான் மெயின் இன்டென்ஷன். That's the monthly talk. The second program that we usually have is what's called the site seminar. The site seminar is an intensive 4 or 5 day visit to a chosen heritage site every year, usually in January. இது வரைக்கும் 5 சைட் செமினார் போயிருக்கோம். முதல் வருஷம் மாமல்லபுரம் 2010 ஜனவரி. இந்த சைட் செமினாருக்கு நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்டென்ஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு 7-8 வாரம் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வெயிட் பண்ணி எங்களுக்குள்ளேயே நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிப்போம். எங்களுக்குள்ளேயே ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனாக லெக்சர் பர்ஃபார்மன்ஸாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு சில சமயம் எக்ஸ்போர்ட்ஸையும் கூப்பிட்டு பேசுறது, ஹிஸ்டாரியன்ஸ், ஆர்கியாலஜிஸ்ட், ஆர்டிஸ்ட் இவங்களாம் கூப்பிட்டு பேச வருது. 5 வருஷம் போயிருக்கோம். மாமல்லபுரம் ஃபர்ஸ்ட் இயர், அஜந்தா எல்லோரா செகண்ட், புதுக்கோட்டை மான்யூமெண்ட்ஸ் தேர்ட் இயர், ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிள் டவுன் ஃபோர்த் இயர், அண்ட் earlier this January 2014 we went to several sites in Gujarat. மூணாவது ஆக்டிவிட்டி சில்ட்ரன்ஸ் சம்மர் கேம்ப். அப்படின்னு அரசு ஸ்கூலில் நம்ம குழந்தைங்க ரீச் பண்ணுற மாதிரி சம்மர் ஒரு வருஷம் பண்ணோம். இந்த வருஷம் பண்ணல சில்ட்ரனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெக்ஸ்டைல் பெயிண்டிங், சின்ன பார்க் வாக், பொட்டானிக்கல் வாக், ஸ்கல்ப்சர்ஸ்லாம் என்ன, பாரம்பரியம் என்ன, ராமானுஜன் அது போன வருஷம் இயர் பிஃபோர் லாஸ்ட் ராமானுஜன் பற்றி ஒரு சின்ன டாக், ராமானுஜன் ஸ்நாதகத்தை பற்றி சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி சில ஆக்டிவிட்டிஸ் fourth and final activity is what we call the lecture kacheri, which happens in the December season. In the midst of the December Carnatic and Bharatanatyam season, we thought we would spread other aspects of Indian culture, Tamil culture in the public. So, நான்காவது வருஷமாக லெக்சர் கச்சேரி, பேச்சு கச்சேரி அப்படின்னு ஒரு 5-6 நாட்கள் ஒரு டாப்பிக்கை எடுத்துட்டு அந்த டாப்பிக்கை வரையாக எக்ஸ்பர்ட்ஸை வச்சு பேசுறது. ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு தரமாக இருந்தது. சங்கத்தமிழை பற்றி ஜெயமோகன் பேசுகிறேன், சிற்பக்கலை பற்றி விஸ்வகர்மா பேசுகிறேன், மோகத்தி ஆச்சாரிய பேசுகிறேன், குடவாய் பாலசுப்ரமணியம் ஒரு கோயிலை பற்றி, சோழமலை பற்றி பேசுகிறேன், பாலுசுவாமி அர்ஜுனன் தமிழ் கல்ச்சரை பற்றி பேசுகிறேன், சொந்தமாக ஒரு டான்ஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க. Next year it was entirely about Indian history, the history of the Indian painting tradition, from rock paintings to Ajanta paintings to Pallava, Chola, Pandya, Nayak paintings. We had several experts who will speak about it. And last year, December we discussed Sridhar Music Temple Town. Earlier we found as a site seminar, already has several aspects, the temple architecture, temporary facilities, temporary copper plates and inscriptions. So, this December and this January also we have a site seminar and lecture series. We invite all of you to participate. When the program starts, we will send around the little bulletin, notepad, the PowerPoint pro. Anybody who wants to get mail information about this, you can log into our website, tamilheritage.in. Talks, except for the first 2 talks, everything is being recorded and uploaded, the videos are uploaded. In fact, we get about 6 to 7 times as many people watching on the net as actually comes out in person. Mainly the email address we will send you email the week before the Saturday, with the Monday before the Saturday after lecture. So, and you are also welcome to join any of our activities. Welcome to our site seminar, lecture, other things. If you have any suggestions, please feel free to share with
any of our volumes. But there are three members of the Literatures. I'd like to introduce, I'd like to ask Arvind and Ram to give a brief introduction. So I say to you, thank you. இசைக்கவி அவரை பற்றி இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க எல்லாரோட அவரை ஜாஸ்தி தெரிஞ்சிருக்கோம். நான் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது நாட் ஈவன் மீ ஹேப்பன். பட் எனிவே மரபுங்கிறதுனால இசைக்கவி அவர்கள் தருவை திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அவருடைய நிறைய கான்வர்சேஷன் ஜெயின் கல்லூரியில் அதுக்கப்புறம் ஹிந்துவில் பல வருடங்கள் பணியாற்றி கடைசியில் விசாகப்பட்டினத்தில் பிரான்ச் மேனேஜர் வைசாக் ஆப்ரேஷன்ஸ். அது இது ஒரு பக்கம் இருக்க அவர் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் எழுதிய கவிதைகள், அவருடைய கவிதைகளை எனக்கு ஒரு 85 பரிச்சயமாக எத்தனையோ விதமான கவிதைகள். அதில் இன்னைக்கு அவரே எழுதின குரல்கள் அதை பற்றி இன்னைக்கு பேச போகிறார். அவருடைய கவிதைகளோட சிறப்பு என்னன்னா பாட்டும் கவிதையும் கலந்தே வரும். அதனால தான் அவர் இசைக்கவிதைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். பாரதியாரை பற்றி நேரில் பார்க்க முடியலங்கிற எங்களுடைய எப்பாவது நமக்கு ஒரு வருத்தம் ஏற்பட்டா இப்போ பார்த்தா அந்த வருத்தம் போகக்கூடிய அளவுக்கு பாரதியார் கவிதைகளாக இருக்கட்டும், அவருடைய கவிதைகளாக இருக்கட்டும், பாரதியே நேரில் வர மாதிரி தான் இப்போது இருக்கிற நிச்சயமாக இருக்கும். அதை நீங்களும் இன்னைக்கு இந்த இது பேசும்போது ஃபீட்பேக் முக்கியமாக அது இந்த கவிதைகள் தவிர இப்போ சினிமா டிவி டெலிவிஷன் சீரியல்ஸில் யூஸ் பண்ண வச்சுருக்காரு. அவருடைய எந்த துறையிலே அவர் எது பண்ணாலும் பின்னி தெரிஞ்சிருக்கிறது அவருடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை தவிர்த்து அவருடைய கவிதைகளோ அவருடைய எந்த நட்புமோ தனியாக கொண்டு வரதே இல்லை. எப்போ ரமணன் அப்படின்னு யோசிச்சா அவர் முதல்ல மனசில் பண்ணக்கூடியது ஸ்பிரிச்சுவல் ஒர்க் அண்ட் த வே ஹி கனெக்ட்ஸ் ஹிம்செல்ஃப். ஐ am very fortunate to have been associated with him for quite a few decades. I really thank him for all his guidance and without much further ado, thank you. செய்கதவும் நெஞ்சே தவம் செய்தால் எய்த விரும்பியதும் எய்தலாம். வையத்தில் அன்பில் சிறந்த தவமிடும் அன்புடையார் இன்புற்று வாழ்வது இயல்பு. வெள்ளை மலர்விசை வேடத்தரும் பொருளாக விளங்கிடுவார். தெருந்தவன் கரைவானியின் இனத்தொரு விண்ணப்பம் செய்கிறேன். எண்ணத்தனம் கொண்டு பயனின்றி இராது என்ற நாதியை வெள்ளன பொழிவாய் சக்தியே 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 வாழி வாழ. அறிஞர்கள் கூடியிருக்கின்ற ஒரு அவையிலே இந்த அரங்கின்றி வட்டாடியற்ற அரங்கின்றி வட்டாடியற்ற கையில தாய் கட்டம் தாய் இல்லாம சூதா கட்டம் எந்த விதமான நூல் பயிற்சியோ எந்த விதமான சிறப்போ இல்லாதனா மீண்டும் மீண்டும் அறிஞர்கள் இருக்கக்கூடிய அவையில வீட்டில் மனசக்தி ஏதோ பிரச்சனை நீங்க ரொம்ப சாந்தான்சரை கேட்பது ஒரு சின்ன பொருட்கள் அவருடைய ஆசீர்வாதம் அவங்க பெரிய விருந்தில் ஒரு விரும்பி என்னை இந்த கூட்டத்தில் பேசணும் சரி வந்தா இங்க என்ன பேசணும் அப்படின்னு இந்த விவாதம் பொழுது நான் பெற்ற மகனுக்கு இருக்கிற அறிவு
குரட்பாக்களை சொல்லுகிறேன். என்னுடைய குரட்பாக்களை சொல்வதற்கு முன்னால் வீடியை வருகை திருவள்ளுவருக்கு ஒரு வணக்கம் தெரிவித்து விட போகலாம். சரிதானா? நீங்க எப்போ வேணாலும் இடைவெளிக்கலாம். ஆனால் என் சன் person who was a professor, we didn't have to start with the reading the எப்போ வேணால் நீங்கள் கேட்டு நடுவில் கேட்கலாம். ஏன்னா பெரிய கூட்டம் மாதிரி சின்ன குழு மாதிரி கேட்டாங்க. முதல்ல திருவள்ளுவருக்கு ஒரு வணக்கம் செய்யணும். அவன் மனிதன் அவன் மனிதன் அவன் இறைவன் அவன் மனதில் கொண்டன் அமிர்தமையும் தமிழ் பருகியதையாடும் அமரன் அவன் மனிதன் அவன் இறைவன் அவன் மனதில் புனிதன் அமிர்தமையும் தமிழ் பருகியதையாடும் அமரன் சிவனவனின் சொந்தம் சிற்றெரும்பும் பந்தம் சிந்தனை தெளிவிலும் சிகரத்தின் சிகரம் கவலையடி கடவுள் பதம் கரை என்னும் தெளிவு தருமநெறி எதுமறிய கடலோட்டும் அழகு திவலையில் கடல் காட்டும் தீரம் இது செறிவு திசை நாடும் எவருக்கும் தீபம் என்று திசை நாடும் எவருக்கும் தீபம் என்று இதுவரை கூறவர் காண்பினாலும் கண்ணளவுதானே காணாதவானும் விண்ணளவுதானே காண்பினாலும் கண்ணளவுதானே காணாதவானும் விண்ணளவுதானே மாண்பு பெரும் அலையாய் மலருள்ளி துளியாய் தோன்றும் விதம் தோன்றி தொடர்கின்ற வெளியாய் யாருக்கும் வசமாகாமல் யாருக்கும் எளிதாவான் யார் என்று தெரியாமல் யாருக்கும் வழியாவான் உயிர்நேயும் இவன் வேதம் தெளிவிவன் கீதம் மனத்துளியும் மகளாது தெய்வம் தமிழும் பாடவரை கூடவர் இதயம் மறந்து அவதாரம் அந்தம் இதனின் பின்பும் தோன்றி வாழ்வாங்கு வாழ வைக்கும் வள்ளுவன் வாழ்வுக்கு வாழ்வு தரும் இந்த குரல் எப்படி பிறந்தது? முதலே திருக்குறளுக்கும் இதற்கும் எந்த விதமான தொடர்பு கிடையாது. திருக்குறளுக்கு பின் எழுதப்பட்ட எந்த நூலிலும் திருக்குறளின் தொடர்பு இருக்கும் என்று சொல்லுவோம். எப்படி எனக்கு இசை தெரியாது, இசையை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது அதுபோல்
நான் எழுதியிருக்கின்ற இந்த குரட்பாக்களுக்கும் திருக்குறளுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பு இல்லை என்பதும், திருக்குறளுக்கு பின் வந்திருக்கும் எந்த நூலிலும் திருக்குறளின் தாக்கம் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது என்பதும் இதுவும் அந்த எழுதிகளை அவர் ஏதோ எழுதி எழுதாம போனதை எழுத வந்தவன் அமிர்தக்கடலை மூழ்கி தேவர் தொட்ட தொழிற்கே இன்பம் தோகை என்றால் உத்தரந்து நட்ட கணிக்கு ஏறிடு நான் அதன் மூன்று மணித்தான் நம்ம கொண்டிருக்க முத்து கைவசம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது உண்மையாக கடல் நம்முடைய சொந்த இல்லை. அந்த கடற்கரை அதுல கிடைத்த முத்துக்கள் தான் இங்கே நம்ம ஒரு வகுப்பு. இளைய ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து கவிதைகள் எனக்கு பராசக்தி கொடுத்ததுனால நான் எழுதிட்டு வரேன். அதனாலே எனக்கு சின்ன வயசாக தான் இருக்கேன். அதுல 1986 88 ஒரு 2 வருட காலத்துல 3000 குரட்பாக்கள் எனக்கு வந்தது. 3000 குரட்பாக்கள் நான் திரும்பி கூட பார்க்கிறேன். அது எப்படி இருக்கு, அதுக்கு அதிகாரங்களுக்கு பெயர் இருக்கா, ஒரு வரிசை கிரமம் இருக்கா, எதுவுமே கிடையாது. ஒரு எஃப்யூஷன், ஒரு விதமான உண்மத்தமான நகரின் நண்பர் பிரவேசம், உண்மத்தமான நகரி, அந்த நகரில விளைந்த குரட்பாக்கள் இதெல்லாம் மட்டும் ஏற்படுத்தணும். நம்ம சிரமம் ஆகணும். ஆனா நான் பேசுகின்ற கூட்டத்தில் எல்லாம் இந்த குரட்பாக்கள் தானே தங்களை ஓகேவா? கேக்குதா? சரியா? நீங்க நடந்து சொல்லுங்க, கேக்குதா கேட்கல? இருக்கிற 10 பேரே கேட்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. பைக்கு மரியாதை நம்ம மரியாதை. அப்போ அந்த ஒரு 2 வருட காலத்துல 3000 ஒரு 1000 குரட்பாக்கள் ஒரு வரிசையாக. அதுக்கப்புறம் நான் விசாகப்பட்டினம் போயிருக்கேன். அங்க போய் இது தொடரும் 3000 மார்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் அரங்கு இந்த கூட்டத்துக்கு பேசணும்னு சொல்லி போது பழைய டைரியம் புரட்டி பார்த்தா 3000க்கு மேல. அப்புறம் இன்னைக்கு காத்தால ஐபேட்ல எடுத்துட்டு வரணும்னு பார்த்தா புதுசா சில குரல் குரல் இந்த குரட்பான்றது இயற்பம். திருக்குறள் ஆழமும் விரிவும் பொருளின் அழகும் செறிவும் சொல்லலாம். 5 அட்ஜெக்டிவ் கொடுப்பாங்க குரட்பாக்கு பாருங்க. 5 அட்ஜெக்டிவ். திருக்குறள் ஆழமும் விரிவும் பொருளின் அழகும் செறிவும் உறுதி உறுதி செறிவு விரிவு பொருளின் ஆழம் அழகு. அந்த அந்த ஃபார்மட்லயே இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லயே அவர் குருவை தெரிவிக்கப்பட்ட முடியும். 1.25 அடியான உலக நடந்தவர் திருவள்ளுவர். அது விதமான ஐயமும் கிடையாது. வாழ்க்கையில இலக்கிய உலகத்திலிருந்து இறைவன் எல்லா நூலையும் திரும்ப பெற்றுக் கொடுத்து ஒரு நூல் தரங்க திருக்குறள் தான். அப்படிதான் மகிழ்ச்சி. இந்த தெய்வத்தை நம்ம எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அதுதான் நமக்கு உற்சாகம். இப்ப இந்த குரட்பாக்கள் என்ன சொல்லுகின்றன, என்ன பேசுகின்றன எனக்கு தெரியும். உங்களோட சேர்ந்து ஒரு துளி அதில் எடுத்து நான் பார்க்கலாம். சரியா? பொதுவாக உலகம் வாழ்க்கை இதை பற்றி என்ன சொல்லுவாங்க?
உயிர்மயமானது உலகம். உயிரை பயிர் போல் வளர்த்தால் மரம். சரியா? உயிர்மயமானது உலகம். உலகத்தை ஒன்றை சொல்ல நீங்க விளக்கம்னா ஜீவக்கலை எப்பொழுதும் எதிரும் கதும்பிக் கொண்டே இருக்கிறது. பாரதியார் சொல்லுங்க, ஜடம் என்ற ஒன்று இல்லவே, இருள் என்பதை மிக குறைந்த மொழி என்று விளங்குகின்ற பாரதி உயிரில்லாத ஜடப்பொருள் என்று ஒன்று இருப்பதாக பங்கேற்றுக் கொள்வதே. அதெல்லாம் மாயையை படிக்கிறோம். உண்மை அறிந்தால் உன்னை கடிப்பாலும் மாயையே, மன திண்மை கொண்டோரை செய்வதும் ஒன்றுண்டோ மாயையே, சாத துணிந்த பின் சமுத்திரம் எவ்வற்று மாயையே, இந்த தேகம் பொய் என்று தீரரை என் செய்வாய் மாயையே. இது இருப்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிர். ராமன் என்ன என்ன நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா உயிர் தான் இருக்கு. உயிர் தான் ஆட்சி செய்கிறது. ஏன் நம்ம அருள் வடிவம் அழகு பண்பகை சுவை எல்லாம் நம்ம சொல்லவே தவிர எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமா பார்க்கணும்னா ஒற்றுமை என்பது உயிரினால் ஏற்படுகின்ற ஒற்றுமை தான். கிட்டத்தட்ட ஒரே உயிர் தான் இருக்கிறதோ என்று சொல்லப்படுவது உயிர் மயமானது உலகம். உயிரை பயிர்வோ வளர்த்தா மரம். மரநிலைக்கு எப்படி எழுத முடியும்? காது உடுத்த வேண்டாம், கற்றை சடை வேண்டாம், வாய்த்தல் போதும் மரநிலை எழுதற்கு பயிர்வோ வளர்த்தா. Nursing a seed, tending a sapling, guarding a plant, இல்லை அது மாதிரி பயிரை பேணி தான் குழந்தையை எப்படி பேணி வளர்க்கிறோமோ அப்படித்தான் பயிரை பேணி வளர்க்கிறோம். அப்படி பயிரை பேணி வளர்க்கிற மாதிரி உயிரை பேணி வளர்த்தால் உடம்பை பேணாமல் உயிரை பேணி வளர்க்க கற்றால் இந்த நிலையிலே இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே இகத்திலேயே பலத்தை நாம் செய்யக்கூடிய குவலயம் என்னும் குடும்பத்தில் ஒப்பின் அவயவமே நாம் வாழும் வீடு. உலகம் என்பது ஒரு அங்கம், ஒரு வீடு. என்ன வீடு? குவலயம். அகண்ட பரிபூர்ணமாக அண்ட பகிரங்கம் சொல்றாங்க, அதான் குவலயம். யூனிவர்ஸ் எல்லா யூனிவர்ஸும் சேர்ந்து அதுவே ஒரு குடும்பம். அந்த குடும்பத்தில் ஒப்பில் அவயம் இன்கம்பேரபிள் அங்கம் எதுனா நாம் வாழ்கின்ற இந்த உலகம் என்கின்ற வீடு. இதைத்தான் நம்முடைய பெரியவர்கள் திரும்ப சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இங்கிருந்து தான் நம்ம ஏற்றம் பெற முடியும். எந்த உயிரானாலும் எந்த உலகத்தில் எந்த லோகத்தில் எந்த பிரஜையில் இருக்கக்கூடிய உயிரானாலும் அது இங்கே வந்துதான் ஏற்றம் பெற முடியும் என்பது நம்முடைய கொள்கை. ஒப்பில் அவயவம். ஆனால் இந்த உலகத்துல உலக வாழ்க்கைங்கிறது எப்படிப்பட்டது? இவ்வளவு சிறப்பான உலகம். எல்லா தமிழ்ல எத்தனையோ பெரிய நூல்கள் எல்லாம் உலகங்கிற வார்த்தை தான். உலகெல்லாம் ஒன்று உணர்ந்து அறியப்பட்ட ஆரம்பிக்கிறார். உலகெல்லாம் பெரிய புறம் சேக்கிழார் ஆரம்பிக்கிறது. உலகு தான் திருமுருகாற்று படையாக நீங்க எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் சொல்லே மங்களமயமா உலகம் என்ற சொல்லுக்கு ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ் பொருள், சிவன் என்ற சொல்லுக்கு எப்படி நீங்கள் மங்களம் என்ற பொருள் என்று சொல்லுவோம், உலகம் என்கின்ற சொல்லுக்கு மங்களமான. ஏன்னா உயிர்கள் மண்டி கிடக்கக்கூடிய ஒரு காலம், எல்லா உயிர்களும் சிறப்பாக பரிமளிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வீடு உலகம். அதனால்தான் இந்த உலகத்துக்கு இன்பமயமாக பார்க்கிறாங்க பாரதியார் மாதிரி. ஆனா இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் எது நிஜமானது அப்படின்னு கேட்டால் நிலைதான். சிறப்பு மிகுந்த உலகத்தில் என்ன இங்கே வரலாம். சிறப்பு மயமான ஒரு உலகத்தில் உலகத்துக்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிலையா. சம்பத் சார் முன்னாடி எதுக்கு வர மாட்டீங்க? கொரோனா வருவீங்க சார். சம்பத் அவர்கள் ஹிந்துல ஜேர்னலிஸ்ட், விசாகப்பட்டினம் எடிட்டோரியல் டிபார்ட்மெண்ட் சீஃப் ஆஃப் ஃபார் மெனி இயர்ஸ். ஆப்த நண்பர் போனாலும் கேளுங்க சார். இங்க என்னுடைய நண்பர் எழிலரசன் எழிலரசனுடைய சிறப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னுடைய இந்த குரட்பாக்கள் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா எழில் கேட்டு வாங்கிக்கலாம். அவருடைய நினைவு
அளவுக்கு வந்து இந்த குரலை வந்து ரசிச்சு 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 ஒரு முறை கேட்டு என்னமா கேட்க மாட்டேங்கிறா. அந்த அளவுக்கு இந்த குரல் ரொம்ப கஷ்டம். கையில பிடிக்கிற மாதிரி சித்திரம் பேசாம அப்படியே பேசி அது வர மாட்டேங்குது. சரியா வரும். என்னுடைய குருநாதர் வந்து ஒரு சிலை வடிக்கிறேன். அவர் சிலை வடிச்சாரு. அவருக்கும் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. நாம ரொம்ப அவர் சிரிச்சிட்டாரு. இது மாதிரி இருக்கு, நான் படிக்கணும். ஒரு எழிலரசர் இருக்கிறதுனால எந்த பொருட்களும் ஒரு வீட்டு கொடுத்துட முடியும். எழில் மிஸ் பண்ண போறோம். உயிர் மயமான உயிரை பயிர்வோர் வளர்த்தால் பாடும். அடுத்து சொன்னது உபதயம் என்னும் குடும்பத்தின் ஒப்பில் அவயவமே நாம் வாழும் வீடு. இதெல்லாம் எங்கெங்கயோ இருக்கிற அதிகாரத்திலிருந்து எங்க நிலையில் இருக்கிறது கண்டத்தை நான் கற்றுப்பட்டதை எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஒன்றுக்கு வந்து சம்பந்தமா இருக்குங்கிறது அவசியம். ஆனால் இப்பேற்பட்ட உலகத்துல நிஜமானது என்னன்னு கேட்டா நிலையம் எதுவுமே இங்க நிற்காது அப்படிங்கிறது தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய காணக்கூடிய ஒரு காட்சி. நிலையாமை ஒன்றே நிஜம். அதனால் வாழ்க்கை விலையற்ற வீண்தந்த வாய்ப்பு. இதுதான் மேற்குக்கு கிழக்கு வித்தியாசம். நிலையாமை சொல்லும் போதே ஒரு நடுக்கம் ஏற்படும் மேற்கத்திய நாடுகள். இங்க வந்து நம்முடைய நாட்டினுடைய சிறப்புனால எதுவா இருந்தாலும் சரி, பொருள், உறவு, மனிதர்கள், சித்தாந்தம், தத்துவம் எதுவா இருந்தாலும் அதற்குரிய இடத்துல வச்சு பார்க்கறது நம்முடைய நாட்டினுடைய தனி சிறப்பு. ஏதுவரையும் இழப்பதற்கு என்ற உலகம் பொருள் நீங்க எசப்பாட்டுதான் என் பொருள் தான் குரல் அவருடைய பொருள். ஏதுவரையும் இழப்பதற்கே ஏழு வரையிலும் இழப்பதற்கே என்றறிந்தார் போதும் புலரும் பொழுது. நல்லா சார், everything shall pass. எதுவும் நிற்கிறது இல்லையா? ஆறு எப்பவும் பழசுதான், நீர் எப்பவும் புதுசுதான். இதே நல்லா இருக்காது. கது பழசுதான், காலை புதுசுதான். பாட்டு புதுசு பாட்டு நிலையாமை தான் இங்கு நிஜமா இருக்கு. நிலையாமை ஒன்றே நிஜம். அதனால் வாழ்க்கை நிலையற்ற விண்தந்த வாய்ப்பு. ஏன்னா எது நிலையிலையோ அதுல எது நிலையோ அதை கண்டுகொள்ள கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பு இந்த உலகம். இதுதான் நம்ம பார்க்கணும். நெகட்டிவா பார்க்கணும். நிலையாமைங்கிறத வந்து நெகட்டிவா நம்ம பார்க்கவே இல்லை. அதனால சரி, இது வாழ்க்கை நிலையாமை பொழுது ஆக்கை உடம்பு நிலையா உடம்பு நிலை. அதனால சொல்ற உயிரை கொண்டாடுறது குரல். அப்போ உடம்பு சொல்லுறது. உடம்பு எப்படி சொல்லுறது? ஆக்கை பொய். இந்த உடம்பு பொய். பொய்னா என்ன? எது நிலை இல்லையோ எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு மெயின் பேர். இப்போ வந்து காகிதம் பொய், குரல் மெய். ஏன்னா அது எப்போ நிலைச்சது? குரல் சொல்ற சிறப்பு எப்பவும் நிலைத்திருக்கு. அதனால ஆக்கை பொய், உடம்பு பொய். ஆனா அண்டமெல்லாம் அத்துள்ளே காண்பதனால் வாழ்க்கை மெய். உலகம் பொய், வாழ்க்கை மெய். ஆக்கை பொய், வாழ்க்கை மெய். ஆக்கைனா உடம்பு, ஆக்கை பொய். அண்டமெல்லாம் அத்துள்ளே காண்பதனால் வாழ்க்கை மெய். ஒப்பற்ற வாய்ப்பு, ஒப்பற்ற வாய்ப்பு. இந்த வாழ்க்கை நமக்கு தெரிந்த ஒரே வாய்ப்புன்னு சொல்லலாம். இதற்கு முன்னுண்டு, இதற்கு பின்னுண்டு என்பதெல்லாம் நாம் எத்தனை நம்புகின்ற, எத்தனை அதை நம்பினாலும் அவை நமக்கு தகவல் கிடைக்கும். அவை நேரடி அனுபவமாக நமக்கு இல்லை. பெரியவர்கள் சொன்ன வார்த்தைகள் நம்ம பூரணமாக நம்புவோம். ஆனா
பிரத்யட்சமா நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் ஒரே வாய். முன்ன என்ன தெரியல, பின்ன என்ன தெரியல. இதுல இன்னொரு சொல்லும், இந்த 3000 குரட்பாட்டில வந்து என்னுடைய தங்கை வந்து கையெழுத்துல எழுதி கொடுத்த மணிமணியான கையெழுத்து எழுதி அது எங்கேயோ போட்டு கிட்டத்தட்ட தொலைஞ்சே போச்சு. அப்புறம் நான் வாரம் வீடு மாற்ற பழக்கம், வீடு மாற்றி வரும் பொழுது ஊவே சாப்பிட்டு போதே சொல்லி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி என்னுடைய இந்த குரட்பாட்டை நான் கண்டுபிடிச்சா ஒரு நல்ல நண்பர்னா என்ன செய்யணும், நல்ல நண்பர் தண்டிக்கணும். அப்படி ஒரு நல்ல நண்பரா நமக்கு வந்து சேர்த்து ஒரு கோபால் கொஞ்சம் எழுந்து இந்த குரட்பாட்டை எழுதி அவர் தான் எனக்கு டச் பண்ணி கொடுத்தார். அழகா டைப் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சார். இல்லைன்னா இது போயிடும். ஸோ ஆட்கை போய் அண்டமெல்லாம் அத்துள்ளே காண்பதனா வாழ்க்கை நெய் ஒப்பற்ற தாய். இன்னைக்கு காலையில வந்த குரல், இல்லாத ஏதும் நிஜமில்லை என்றாலும் இல்லாதது ஒன்றும் இல்லை. நீங்க முதல்ல நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற உயிர் இங்க இருக்கு, உண்மை இங்க இருக்கு. ஆனால் இல்லாதது ஒண்ணு இங்க இருக்க முடியாது. இல்லாத ஏதும் நிஜமில்லை என்றாலும் இல்லாதது ஒன்றும் இல்லை. அப்ப எப்படி இந்த வாழ்க்கையை வாழறது? நடக்க அறமும் கடக்க துறவும் உடைத்து உள்ள வாழ்வே உயர்வு. அவன் நடக்க அறம் தர்மமா வாழ்க்கை, கடக்க துறவு வாழ்ந்தது கடக்கு. எதையும் பார்த்து பெரியவங்க தான் தவம் செய்தார்கள். செல்லும் போது என்ன பண்ணாங்க? தவத்தை விட்டு சென்றாங்க. இது இந்த வினாக்கள் எப்படி நீங்க விளக்குவீங்க? எத்தனையோ ஆண்டுகள் வந்து கடுமையா உழைச்சு தவம் செய்தார்கள். அந்த தவம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவைப்படல. அந்த தவம் அவர்களுக்காக செய்யப்பட்டது அல்ல. எனவே அவர்கள் இந்த உலகை விட்டு செல்லும் ஒரு தவத்தை இங்கே விட்டு விட்டு அவங்க எங்க கொண்டு போனாங்க. தவம் தேவைப்பட்டது முதல்ல, அதுக்கப்புறம் தவம் தேவைப்படல. தவம் நமக்காக தேவைப்பட்டது, பிறகு அது பழக்கமாகிவிட்டது, பிறகு மற்றவர்களுக்காக அது செய்யப்படுகிறது என்கின்ற அறிவும் சேர்ந்தது. இவ்வளவு கடக்க அறம் கடக்க புறம் உடைத்து உள்ள வாழ்க்கை உயர்வான வாழ்க்கை. உதவி ஒதுங்கள் உயர்ந்த பதவி. இந்த உலக வாழ்க்கையில உயர்ந்த பதவி என்னன்னு கேட்டா இன்னொரு உயிர் உதவி செய்யறது உதவி ஒதுங்கள் உயர்ந்த பதவி. இது ஒன்றோ வாழ்வின் இயல்பு, வாழ்க்கையினுடைய இயல்பா இருக்கு. நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன்னா போச்சு, நான் உனக்கு தருகிறேன்னு தரவே முடியாது. உதவி ஒதுங்கள் உயர்ந்த பதவி, இது ஒன்றோ வாழ்வின் இயல்பு. அப்போ என்னதான் இந்த வாழ்க்கையுடைய சிறப்பு நோக்கமாக இருக்கிறது? ரெண்டு, தன்னை அறிதலும் மண்ணுயிர் ஓம்புதலும் அன்றாட வாழ்வின். என்னன்னா நம்முடைய ரீபேரிங் கான்செப்ட், self-realization is everyone's responsibility. Active concern for the welfare of all beings is everyone's duty. தன்னை அறிதலும் மண்ணுயிர் ஓம்புதலும் நன்றான வாழ்வின் நலம். பிறப்பு விபத்து பிறப்பு விபத்து இல்லை, பெண்ணம் பெரிய பொருள் என்று உணர்ந்தால் சிறப்பு. பிறப்பு விபத்து இல்லை, பெண்ணம் பெரிய பொருள் என்று உணர்ந்தால் சிறப்பு. மனிதன் யார்? ஒரு நாள் சொல்றாரு, at the most you can call yourself a human being. That is a wrong thing. Even that is a calculator. மற்றோர் நலம் விளைந்தால் மானிடன். மற்றோர் நலம் விளைந்தால் மானிடன். மற்றோர்கள் மானிடராய் தேரவே வாழும். மனிதர்களாக இருப்பவர்களுக்கு இந்த உலகம் எதுக்கு? மற்றவருடைய நலம் விளைவது. மற்றொரு நலம் விளைவது எவ்வளோ அவர் மாறிடும். அப்படி இல்லாதவனுக்கு இந்த உலகம் இருக்கு, அப்படி மாறும் மாறும். மற்றொரு நலம் விளைந்தால் மாறிடும். மற்றவர்கள் மானிடராய் தேரவே வாழும். சரியா? என்னதான் நீ வந்து உடம்பெல்லாம் நீ கடவுள் ஊர் உரண்டாலும் கடந்ததையும் மட்டே மனுஷா. என்னதான் நம்முடைய திறமை,
நம்முடைய அறிவு, நம்முடைய சிந்திக்கும் மாற்றம் எத்தனையோ வகை வகையாக சொன்னாங்க. ஒரு நிமிஷத்தை எல்லாம் பார்க்கணும். ஒரு சுனாமி வந்ததுன்னா உங்களுடைய ஆத்மீகத்தும் ஒன்றாங்க அறிவு, உங்களுடைய நல்லா சொல்லணும் தீர்க்க தரிசித்தனம் ஒன்றும் முடியாது, எதுவுமே வேலைக்காக. நிச்சயிக்கப்பட்ட நிமிடம் தவறாத அச்சியக்கமானது கதியில தான் சொல்லணும். அதான் ஜெகத் கதி, பூமி கதினா எதுவும் எப்பொழுதும் மோஷன், அதுதான் கதி. ஜெகத் கணித்த எதுவும் கதியில் இருக்கிறது. சார் ஜெகத் பேசலாம். ஜனித்த உயிர்த்த எதுவும் ஒரு சுழற்சியில் இருக்கிறது, ஒரு அசைவில் இருக்கிறது, ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கிறது, ஒரு ஓட்டத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஓட்டம், இந்த அசைவு, இந்த இயக்கம், இதனுடைய ஒவ்வொரு அர்த்தமும் நிச்சயிக்கப்பட்டதுதான். அதை நீங்க நம்பலைன்னா அதுக்கு எந்த வருத்தமும் கிடையாது. அதை நீங்க நம்பதுனால அதுக்கு எந்த பிரத்யேக மகிழ்ச்சியும் கிடையாது. இந்த வருத்தம் மகிழ்ச்சி எல்லாம் மாநிலருக்கே அன்றி அதை வகுத்தான் பாருங்க, அவங்களுக்கு வருத்தம் மகிழ்ச்சி எதுவுமே கிடையாது. You have every right to disbelieve. You have every right to believe. அது பற்றி அவருக்கு has no attitude. He has no attitude. அதுதான் எனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட நிமிடம் தவறாத அச்சியக்கமான அகில். அப்படி வாழ்ந்தவங்க தான் பெரியவர். விஞ்ஞானிகளும் சரி, மெய்ஞானிகளும் சரி. அது உச்சகட்டத்தில் இருந்த மெய்ஞானிகள் விஞ்ஞானிகள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு காமன் டினாமினேட்டர் சொல்லுவாங்க. கடவுளை கும்பிடாத விஞ்ஞானிகள், கடவுள் என்கின்ற உருவத்தையும் தாண்டி வேலை சென்ற மெய்ஞானிகள் பொதுவான அம்சம் எதுவாக இருந்திருக்கும் என்று நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் இந்த நம்பிக்கை அறிவு நிச்சயிக்கப்பட்ட நிமிடம் தவறாத அச்சு இயக்கம் தான் இது அப்படிங்கிறது அவங்க அந்த ஆட்சி எங்க ஒவ்வொரு ஜீவனும் சென்ற யூனிவர்ஸ்ங்கிற அறிவு. வாழ்க்கை எனப்படுவது யாது எனின் திருவள்ளுவருடைய சாவகாசம் வருகிறது. கோவில் யானையுடைய சாவகாசம் எந்த அவசரமும் இல்லாமல் போவார். அது ஒளிபதிச்சு வாழ்க்கை எனப்படுவது யாதெனின் இருக்கிறதே 7 சி 3 சி முடிஞ்சு வச்சு. சூழ்நிலைகள் மாறி வரும் ஓட்ட தொகுப்பு. Ever changing, ceaseless flow of circumstances. வாழ்க்கை எனப்படுவது யாதெனின் சூழ்நிலைகள் மாறி வரும் ஓட்ட தொகுப்பு. ஒரு நதியில கால வெச்ச கணம் போச்சு, அப்புறம் நதி மாறி போச்சு. அந்த கணத்திலே அந்த நதி மாறி போச்சு. நம்ம கதி மாறி போச்சு. ஒவ்வொரு கணமும் நம்ம கதி மாறி போய்கொண்டே இருக்கிறது. அதனால சூழ்நிலை வாழ்க்கை எனப்படுவது யாதெனின் சூழ்நிலைகள் மாறி வரும் ஓட்ட தொகுப்பு. சூழ்நிலைகள் மாறி வந்து சொக்கட்டான் ஆடும் இந்த வாழ்க்கை மிக அரிய வாழ்க்கை. சொக்கட்டான் மிக அரிய வாழ்க்கை. இன்னொரு டெபினிஷன் வச்சுக்கலாம். உறவுகளே வாழ்க்கை, உரிமைகளே துன்பம். துன்பம் இருந்தால் அது எதிர்பார்க்கலாம். உறவு என்பது சொல்லியிருந்தால் திரும்பி என்பது பொருள் இருக்கிறார். காதல் என்பது கதை இருந்தால் கனவு என்பது உறவுகளே வாழ்க்கை, உரிமைகளே துன்பம், சிறகுகளே உள்ளத்து உறவுக்கு உதாரணம். சிறகுகளே உள்ளத்தோடு மென்டல் சன்னியாஸ். மென்டல் சன்னியாஸ் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் சன்னியாஸ் இருந்ததுன்னா இந்த துன்பத்தை சிக்க மாட்டோம். உறவுகள் உரிமைகள் போராட உள்ளவர்கள். உறவுகளே வாழ்க்கை, உரிமைகளே துன்பம், சிறகுகளே உள்ளத்துறவு. இந்த வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டா சந்தோஷம். நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும். எப்படி மகிழ்ச்சியா இருக்க? எந்த விதமும் மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது. இதுக்கு உச்ச நிலை இந்த மகிழ்ச்சி. அந்த இயல்புல எப்ப பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு பேரால சேர்ப்பு டிஸ்போசிஷன். நகை தமிழ் சொல்லுக்கு வந்து எப்படி எந்த மொழியில விளக்க முடியும்
சொல்லி 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 கேட்டு அதை பார்த்து கேட்டா நகைங்கிறது வந்து ஒரு புன்னகை சிரிப்பு அல்ல, அணியும் நகை அல்ல. நம்முடைய உயிரின் இயல் என்ன சார்? உவகை உயிரினுடைய இயல்பு. அந்த இயல்பு எப்படி அழகான சொல்றாங்க உவகை. எப்படின்னா நம்முடைய அடிப்படை வந்து அமைதி, அதனுடைய வெளிப்பாடு வந்து ஆன்மா. மனம் ஒருபோதும் அமைதியாக இருக்க முடியாது, ஆன்மா ஒருபோதும் ஆனந்தத்தில் எக்கடிக்க முடியாது. அது வேற, இது வேற. ஆன்மாவினுடைய அமைதியை மனம் ஆனந்தம் அல்லது மகிழ்ச்சி என்றே தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். Peace emanating from the soul, reflecting on the canvas of consciousness, can be perceived by the mind only as happiness. Peace of mind is not கொடுமையான சென்னை அப்படிலாம் கிடையாது. இந்தியா கூப்பிடுது 4 மணி காலத்தில் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வந்து கரெக்டா பிரிச்சு. அப்ப நகை எங்கேயோ போய் மிகப்பெரிய ஜோக் அடிக்கிறதுக்கு பேர் அல்ல. தன்னுடைய இயல்பை கற்று தரிசித்து அதிலே திளைத்திருந்தால் வெளிப்பாடு எல்லாம் எப்பவும் மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கும். அதுதான் காலி நிலவில் ஓர் கன்னி நகை வந்த கணம் ஞானம் எங்கும் ஞானம் நலம். அது வரைக்கும் அது காலி நிலவும் மனம் அல்லது இந்த முகம், அது காலி அல்ல ஒரு கன்னி நகை. அதே கன்னி நகை. எவ்ரி டைம் யுவர் ஸ்மைல் ஷுட் பி சின்சியர் அண்ட் ஃப்ரெஷ். ஆள் பார்த்து சிரிக்கின்ற சிரிப்பு சிரிப்பே, அது கண்ட நகை, இது கன்னி நகை. ஒவ்வொரு முறை கதிரவனை கண்ட கமலம் எப்படி இயல்பாக முழுமையாக தன்னை விரித்துக் கொள்ளுமோ, தன் இதயத்தை பறைசாற்றுமோ, அதுபோல் ஒவ்வொரு உயிரை காணும் போதும் எண்ணும் போதும் உவகை ஆத்மாவில் எழுகின்ற உவகை இதயத்தின் மூலம் ஆனந்தமாய் வெளிப்பட்டு அகமும் புறமும் அகமும் முகமும் ஒரே போல் நகையை வெளிப்படுத்தும். அதுதான் நகை. காலி நிலையில் ஒரு கன்னி நகை வந்த கணம். அப்படி ஒரு மகாத்மா நம்ம பார்த்து சிரிக்கும் பொழுது அளவெங்கும் ஞானம் பேசப்பட தேவை. 83 ஆண்டு காலம் அந்த மலையடிய வாரத்திலே அமர்ந்திருந்த ரமணர் பேசுவது குறைவு, பேசாத பேசி உணர்த்தியதை காட்டிலும் பேசாமல் உணர்த்தியதுதான் அது. மௌனத்தை காட்டிலும் முழுவதாக உணர்த்தியதுதான் காலி நிலவில் ஓர் கன்னி நகை வந்த கணம் ஞானமெங்கும் ஞான நலம். சோதி நகையிருக்கு பொன்னிருளை நம்புவனோ ஏது அறிய தீரும் இடம். ஏதுன்னா என்ன சார் சொல்றது? காரணம். ஏது சொல்றது. ஏது ஏதுக்கு என்ன சொல்றது இங்கிலீஷ்ல? காரணம், காஸ். சோதி நகையிருக்கு நல்லா இருக்கு. கடியிருப்ப காய் கவர்ந்து மாதிரி நல்லா சிரிப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க. சரி பகவான் நம்பிக்கை கிடையாது. சரி இயற்கை, இயற்கையில சிரிப்பு இல்லை. கதிர் சிரிக்கிறது, மலர் சிரிக்கிறது, வீடு கூட கட்சி சிரிக்கிறது, அதையாவது பார்த்து சிரிக்கிறோம். சோதி நகையிற்கு பொன்னிருளை நம்ம எப்பப்பா இருக்க போய் பூசிக்கிறது. ஏது அறிய தீரும் இடம். இந்த இடருக்கான காரணம் என்ன? காரணம் அறிந்தால் துன்பத்தில். காரணம் அறியாதவரை எந்த குணக்கேட்டையும் நம்மால் தாண்டி செல்ல முடியாது. காரணம் அறியாதவரை எந்த துயரையும் நம்மால் வெல்ல முடியாது. எந்த தடையையும் காரணம் அறியாமல் கடக்க முடியாது. காஸ்மெட்டிக் சேஞ்சஸ் வச்சு இதெல்லாம் ஜெயிக்க முடியாது. ஆழமா உள்ள போகும்னா இந்த சேஞ்ச் டிஸ்போசிஷன். புன்னகை மாயம் புயல் பணியும், புன்னகை மாயம் புயல் பணியும் உட்கலந்த நன்னகையே நல்ல. எது சரியான சிரிப்பு? உள்ள நம்மோடு நாம் கலந்திருக்கிறோம். நம்மோடு நாம் இருக்க கற்றுக்கொண்டால் தாரணியில் துன்பத்திற்கிடமே இல்லை. நம்மோடு நாம் இருக்க கற்றுக்கொண்டால் தாரணியில் துன்பத்திற்கிடமே. அப்படி நம்மோடு நாம் இருந்தோம்னா அதுதான் புத்த பூசல் இருந்த வெளியது. அது போகை அதான் மறைச்சாலும் அது போகை. அல்ல அப்படி அழகா எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே சமயமா. அப்போ இந்த பாசாங்கு இல்லாம
இருக்கப்படுகிறது. 35 வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு நண்பர் வீட்டில் ஒரு சின்ன வாக்குவாதம். நண்பர், அவர் மனைவி, நான், இன்னொரு நண்பர். அந்த இன்னொரு நண்பர் ஏதோ சீக்கிரமா பேசும் பொழுது அந்த நண்பருடைய மனைவி ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. நீங்க 40 வருஷம் ஆச்சு. Don't try to act what you are not. பண்டித் புருஷன் பார்க்கும் மாதிரி don't try to act what you are not. தேவை என்ன சொல்றாங்க? அப்பதும் பிள்ளையும் செத்தனர் என்று நீ அழுவதில் யாருக்கு லாபம்? எவர் எப்படி வாழ்ந்தாலும் இப்படியே நாம் இருப்பதில் யாருக்கு மோசம்? எனக்கு வேஷத்தில் இன்னொரு வேஷம், எனக்குமே ஒரு வேஷம், இன்னொரு வேஷம் என்பா இருந்தார். ஆவி உடுத்துவதால் கர்மவினை தீராதே, ஆவி நீர் தந்தார். ஆவி உடுத்துவதால் கர்மவினை தீராதே, ஆவி நீர் தந்தார், ஆவி உயர்த்தல் தெளிவா. திட்டமுடன் செய்த வினை மீண்டும் போட்டு நம்ம செய்த எந்த செயலுக்கும் அதற்கு உண்டான விடையை செய்ததை தடுக்க முடியாது. தண்ணீரை கவிழ்த்து விட்டு அது தரையில் விடக்கூடாதுன்னு ஆங்கில சமர்ச்சியா ஆபஸ்தம் நிறுத்த முடியும். அதெல்லாம் நம்ம முடியாது. ஒரு செயல் என்றால் அதற்கு விளைவு இருந்தே திட்டமுடன் செய்த வினை மீண்டு வரும். தான் அழிந்த நட்டத்தின் கூறு நலம். ஆறுமே ஜீக்குமா இதேதான். தோல்வியில தான் வெற்றி. தான் அழிந்தால் அங்கே கூட்டுவதற்கு பேர் தான் நலம். நான் இருக்கும் வரை நலம் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. கருத்து சொல்வார் என்று இந்த மனசை தொட்டு சொல்வார். இந்த புவியிலே ஒரு ராமன் இருக்கலாம், இல்லை கபீர்தாஸ் இருக்கலாம், இருவரும் சேர்ந்திருக்கலாம். உண்மைதான். ஒரு கொடியில் ஒரு முறைதான் மலர் மலர்ந்தவா, ஒரு மனதில் ஒரு முறைதான் மலர் புலவந்தவர் கட்டதாஸ். ஒரு வான், ஒரு நிலம், ஒரு நெஞ்சம், ஓர் இப்படி இருக்கு. அப்புறம் கல்லை கடவுள் என்பார். கண்ணும் எழும் இறையின் எல்லை அறிவார். பிரத்யக்ஷம் பிரம்மாசி. சுவாசத்தை எத்தனை பேர் நம்ம சுவாசத்தை கடவுளாக கொண்டாடுறதுக்கு உண்மையிலே வாங்கிவிட்ட மூச்சு கொஞ்சம் சுடி மாறி போனாலே போச்சு. நாம சுவாசிக்கிறோம், நாம சுவாசிக்கிறோம். சுவாசம் அல்லவா தன்னை தான் நடத்தி கொண்டிருக்கும், அல்லது ஏதோ ஒரு சக்தி அல்லவா இந்த சுரை குழுக்களின் சுவாசத்தை நடத்துகிறது. கடந்தோறும் இடைவிடாமல் நடத்துகிறது. இந்த சுவாசம் கடவுளை எத்தனையோ உயர்த்து விரும்பி எவர்களுக்கோ கூழைக்கும் போட்டு கூலி குறுகி பிறகு வீடு தேடி வரும்போது வாசலையை காத்திருக்கும் சொந்தம் போல வண்ண முகத்தோடு உங்களுடைய குழந்தைகள் கொஞ்சம் விளையாடுகின்றன. அந்த குழந்தைகளுடைய முகத்திலே கடவுளை பார்க்க முடியாது. பசித்தவன் சோறு தின்று நிறைவு வருகிறது. அந்த நிறைவை பார்க்கும் பொழுது அங்கே கடவுளை தரிசிக்க முடியாதவர்கள் கல்லிலே எப்படி கடவுளை அந்த பாட்டு முழுக்க கேட்டேன். கல்லிலே இருந்திருந்தால் கல்லிலே தெய்வம், நெஞ்சிலே கருணை வந்தால் நீரிலும் தேர்வூரும். நெஞ்சிலே கருணை வந்தால் நீரிலும் தேர்வூரும். அதனால்தான் இறையென்று சொல்லி திரைபோடுவோரை அறம் போடும். அதே அறம் அறம் உண்டு. இறையென்று சொல்லி திரைபோடுவோரை அறம் போடும். அதே அறம். எப்போ கடவுளுக்கும் நமக்கும் நடுவில் நீங்க என்டர்டெயின் ஏஜென்சி காலில் வீழன் வாக்கயம் திரிஞானி பாலில் விழுந்த பழம். ஞானிக்கிறவன் எப்படி பாலில் விழுந்த பழம்? வா மகனே, உன்னை காப்பாற்றுகிறேன். காலில் வீழன் வாக்கயம் திரிஞானி பாலில் விழுந்த பயம். அம்புக்கு இறைவோன் அலைவார், அவரன்றோ அம்புவியை காப்பார். நமக்கு they will be moving like veritable targets, offering no resistance. அவங்கதான் ஞானி. அவங்க என்ன அம்புவியை காப்பார், அவன் உலகத்தை காப்பாற்றது அவங்கதான். அம்புக்கு இறைவோன் அலைவார், அவரன்றோ அம்புவியை காப்பார். அவர் எனவே காலில் வீழன்பார் கையவர்
திருஞான் காலில் விழுந்த பறவை என்ன பண்றது? எத்தரோ எண்ணில பித்தரோ கண்ணில சித்தரோ காப்பாற்றி நடுத்து யாராவது நம்மளை காப்பாற்றணும். எத்தரோ எண்ணில ஏமாத்துறவங்க ஏமான ஆளுங்கிறவங்க ஏமாத்தாளர்கள் இல்லை. எத்தரோ எண்ணில கணக்கற்றவர்கள் எத்தனை பித்தரோ கண்ணில கல்லிக்குள்ளார் அவன் சித்தரோ காப்பல் சிறி நலமிலாரை நம்பிடினும் சட்டமில்லை ஓர் நாள் பலமுழா காப்பால் பறிந்து எவ்வளோ சொல்லிட்டாங்க. சரிதானா? அப்போ நீ சொல்ற கடவுள் எங்க இருக்க? தோலினும் அண்மை யோசனையும் தருவோம் ஸ்கின் தொட ஒன்னா உண்மை தோலினும் அண்மை தொட ஒன்னா உண்மை இதை காலமத்தான் காலமே கண் காலமத்தான் பொருள். இன்னும் வந்து அலட்சத்தை the moment you abandon the search எப்படின்னா வரலாம் என்றால் நிதர்சனம் நடந்தால் பிரதட்சணம் அமர்ந்தால் பிரத்யக்ஷம் என்றால் நிதர்சனம் நடந்தால் பிரதட்சணம் அமர்ந்தால் பிரத்யக்ஷம் அப்படி கால் அமர்ந்தால் சர்ச் bold enough to abandon the search and be உட்கார்ந்தா காணுமே கண்டோம். காங்கிற சொல்லுக்கு காற்று சுவாசம் சுவாசம் எப்படி இருக்கோ அதனுடைய வேகத்தை பொறுத்து தான் மனமும் ரெண்டுத்துக்கும் சோர்ஸ் ஒன்றுதான். மூச்சுக்கும் மனதிற்கும் மூலம் ஒன்றே மூளையில இருந்தால் அதனால சுவாசத்தை கட்டினால் மனத்தை கட்டலாம், மனத்தை கட்டினால் சுவாசத்தை கட்டலாம். மனத்தை கட்டுவது வந்து ரொம்ப சிரமமான வேலை. அதனால சுவாசத்தை கட்டுவது சுலபம். காலமே கட்டு. சரிதானா? என்ன வேலை சொல்றது? நாமா இருப்பவனை நாமா இருந்தபடி தாமாய் அறிதல் நாமா இருப்பவனை நாமா இருப்பவனே கடவுளா இருக்கு. அப்ப பாதங்களில் மார்கழியா இருக்கிறவங்க நம்பி நாமா இருக்க மாட்டேன்னா சூதாட்டத்தில் நான் தான் பகடைக்காய்கிறான் கண்ண சூதாட்டத்தில் பகடைக்காயாக இருப்பவன் மாதங்களில் மார்கழியாக இருப்பவன் நம்மில் நாமா இருக்க தயங்குவானா? நம்மில் நாமா இருப்பவன் கடவுள். நாமா இருப்பவனை நாமா இருந்தபடி தாமாய் அறிதல் தவறு. உப்பை எரித்தும் பொருந்திலே மாசில்லை தப்பை எரித்தல் தவறு. சரியா ரமணன்? அவர் பேர் ரமணன். மற்றவரே ஒருத்தர். உப்பை எரித்தும் கொழுந்திலே மாசில்லை தப்பை எரித்தல் தவறு. நம்மோடு நாம் இருந்தால் நாடின்பம் ஈடிப்போம். தம்மோடு இருத்தல் தவறு. தவத்துக்கு டெபினிஷன் தவம் என்ன? சைலண்ட், நான் ஆக்டிவ், பேஷண்ட், வெயிட்டிங் தான் தவத்துடைய டெபினிஷன். தப்பஸ்னா என்ன? விரைச்சிட்டு உட்காந்துங்கன்னா உயிர்ப்போடு விரைச்சிட்டு உட்காந்து உயிர்ப்போடு இருக்கிறது தான் தவம். ரிசல்ட் பிளஸ் டைனமிசம் அதுதான் தபஸ். ரிசல்ட் பிளஸ் டைனமிசம். நம்மோடு நாம் இருந்தால் நாடிப்பம் வீடிப்பம் தம்மோடு இருந்தல் தவம். காத்திருந்ததன்றோ கடுந்தவம் காத்திருத்தலன்றோ கடுந்தவம் ஏதும் எதிர்பார்த்தால் வருவது அவம். எதிர்பார்க்க ஏதும் எதிர்பார்த்தால் வருவது அவம். அமைதி, பொறுமை, அசையாமல் உள்ளே இமையாதிருத்தல் தவம். நமக்கு தொழில் கருதை நாட்டுக்கு உழைத்தால் இமைப்பொழுதும் சோறாது. பாரதியார் படத்தை பாருங்க, அந்த கண்ணுல பார்க்கலாம். இவை பொழுதும் சோறாது. சுடர் சுடர் ஏன்னா எப்படி சொல்ற இமைக்க இவை பொழுதும் சோறாது என்ற தன்மை இயல்பு. அமைதி, பொறுமை, அசையாமல் உள்ளே இமையாது இருந்த இருந்த இடத்தில் இருந்தபடி வாசி பறந்து வரலாம். எல்லாம் பழக்கம். இருந்த இடத்தில் இருந்தபடி வானில் பறந்து வரலாம், வானில் பறந்து வரலாம். 2 நாள் வரலாம். வானில் பறந்து வரலாம். பழகு. நல்லா சொல்ற கிருஷ்ணா கேட்கிறான் அர்ஜுனன். மனுஷன் போய் வந்து கட்டுப்படுத்தியே உனக்கு நல்லா எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னா கண்ணன் வந்து என்ன தெரியுமா சொல்றான்? ஆமா கஷ்டம் தான் சொல்றேன். கஷ்டம் தான் ஒண்ணு இல்லையே சொல்லலையே. இந்த கால ஆசிரியர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு கொடுத்து நிக்க கஷ்டம் தான். ஆனா முயற்சியா முடியாது. எதுவுமே முயற்சியின் முடியில் தான் முக்தியும் இருக்கிறது என்று கற்றுக்
எதுவுமே அபியாசம் அபியாசத்தால் இடைவிடாத பயிற்சியா அடையப்படுவது. ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஞானம். ஸ்ரத்தையின் மூலம் ஞானம், ஞானத்தின் உச்சம் எய்தப்படுகிறது. ஸ்ரத்தையே சத்தியத்தை வாங்கிக் கொள்ள தகுந்த பாத்திரம். இது ஸ்ரத்தையே சத்தியத்தை வாங்கிக் கொள்ள தகுந்த பாத்திரம். இருந்த இடத்தில் இருந்தபடி வானில் பறந்து வரலாம். இதை கேட்கறது இதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனையே என்ன பார்த்தோம்னா மனம் தான் பிரச்சனை. நமக்கு தீர்வு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனம் எப்படி வச்சா பார்த்தீங்களா நாய்வால் இருந்தலாம் நன்கு மணல் எண்ணலாம் மாயான இருக்கும் மனம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வரியின் சலனமில்லை திக்கறிந்தால் இந்த முறையில் வைப்பார் நினை. திரையில் சலனம் இல்லை. இதை சலனம் இதாதுக்கா கவர்மெண்ட் போட்டால் ஓடும். திரையில் சலனம் இல்லை திக்கறிந்தால் இந்த முறையில் குறிப்பார் துணை. இதுதான் நாடு ஓட சித்திர நாயில்லைன்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். திரையோடு வண்ணங்கள் திரை தேடுவோம், 8 திசை 3 வானம் தருவோம் தேடுவோம். எண்ணங்கள் மலையாக துடிகின்றதே, ஒரு இடமின்று துடிகின்ற எரிகின்றது. மனத்துல நமக்கு பிரச்சனை. கண்ணன் கீதையில சொல்லக்கூடியதும் அதான். மனம் தான் பலத்துக்கு காரணம், மனம் தான் விடுதலைக்கு காரணம். மோட்சத்துக்கும் மோசத்துக்கும் மனசுதான் காரணம். பழைய கோயில் விட்டத்திலே ஒவ்வாறு பழைய கோயில் இங்க நமக்கு தெரிய மோட்சத்துக்கும் மோசத்துக்கும் மனசுதானே காரணம். பழைய கோயில் விட்டத்திலே ஒவ்வாத்தோம். எண்ணம் வந்தான் எண்ணம் தான். எண்ணம் இல்லாம மனசு ஒன்று தனியா ஒண்ணு கிடையாது. மனம் என்பது ஒரு இடமே. மனம் என்பது நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று. மனம் என்பது தேவை சொல்ல இல்லை, மனுஷமான ஒன்று கிடையாது. எண்ணம் தான். எண்ணமல்லால் ஏது மனம் ஏறி அடக்க ஒரு திண்ணம் அல்லாது என்றும் தெரிவிக்கும். யாரு ஜெயிக்கிறான்னா உறுதி இருக்கிறவன் ஜெயிக்கிறான். ஏறி அடக்கம் நடராஜனுக்கு முயலகன் மேல அந்த கால வச்சவன் அவன் அழுத்தும் பதத்தில் எனது விதி நின் ரசைந்த பதத்தில் எனது விதிக்கணும். ஒரு அழுத்தம் அதுக்கப்புறம் அந்த கால் எடுக்க எண்ணமல்லால் ஏது மனம் ஏறி அடக்க ஒரு திண்ணம் அல்லாது என்றும் இறை. அப்போ என்ன ஆகுது குவாலிபிகேஷன் இதுல? எவன் மனதை ஜெயிக்கிறான் அவனைத்தான் வெற்றி பெற்றவராக சொல்லணும். உலகத்தே நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எத்தனை மில்லியன்கள் நீங்கள் சம்பாதித்தீர்கள், எத்தனை மாளிகைகள் நீங்கள் கட்டினீர்கள், எத்தனை விருதுகள் நீங்கள் வாங்கினீர்கள், எத்தனை புகழாரங்கள் நீங்கள் சூடிக் கொண்டீர்கள், இதன் எத்தனை பதவிகள் நீங்கள் வகித்தீர்கள், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கடைசியில் அல்டிமேட்டா நமக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்வி வாழ்க்கை. நீ என்ன ஆராய்ச்சி, நீ என்னெல்லாம் கட்டினே என்னெல்லாம் பேசுறது, நீ என்ன மனசு ஒன்றாவது ஜெயிக்கணும். அது மாஸ்டர் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் தான் கேட்கணும். இதுக்கு பதில் நம்ம இன்னொரு போய் கேட்கணும். நமக்கே தெரியாத நம்ம லட்சம் தெரியாது. அதனால மனம் என்றால் மட்டும் மறையும். மறைனா இங்க வேற மறைனா சூட்சுமம். மனம் என்றால் மட்டும் மறைந்தார் மற்றோர் தனம் என்று காண்பார் தடை. பணம் சம்பாதிக்க நீ ஒன்று சுற்றி இன்னொரு அகழி இன்னொரு அரண் போட்டு இல்லையா? இப்போ 1000 ரூபாய் ஒரு பழைய சினிமா படத்துல ஒரு பாட்டு வரும். தெட்டிக்கணும் போறதுக்கு திருடம் வருவாங்க, துப்புள்ள சீமாக தூண்டாம முடிப்பாங்க. தெட்டிக்கணும் போறதுக்கு திருடம் வருவாங்க, துப்புள்ள சீமாக தூண்டாம முடிப்பாங்க. தொட்டும் கையில இல்லை, தூக்கத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை, பெட்டியின் தேவையில்லை, கூட்டத்துக்கு வேலை. யார் ரொம்ப டோட்டல் செக்யூரிட்டி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கையில காசு இல்லை. படியிலே படியிலே இன்னும் என்ன கிடையாது. ஒரு ஈர துணி போட்டு கூட வசதி கிடையாது.
ஆனாக்கா நம்ம ஆட்டி சண்டை படம் அதுவும் கூட இல்லாங்க நாட்டு மரம் சொந்த மச்சில குடியிருந்த மனசுக்கு என்ன உச்சில குடியிருந்தா குறைச்சிருந்து கொண்டாங்க மச்சு குச்சி எல்லாரும் மனசுலதான் இருக்கு மனசு நடந்து மற்றது நடந்து கிடைச்சா கஞ்சி தண்ணி கிடைக்காட்டி கொடா தண்ணி இருக்கையில என்னத்துக்கு கவலை கட்டு மரத்தை படைக்கணும்னா மனசாட படைச்சுட்டா மரத்தை ஏத்துக்கத்தான் மனசை கொடுத்துருக்கு நான் இந்த கல்வி ஒரு கைதுக்கு போடுங்க என்ன ஒரு பாட்டு பாரு என்னன்னா பெரிய பெரிய இங்கிலீஷ்ல பேசி பெரிய கடுமையான தமிழ்ல பேசுறீங்களா எவ்வளவு சாதாரண ஒரு பாஷை எப்பேற்பட்ட தத்துவத்தை சொல்லிட்டு போறோம் என்ன சொல்றீங்க சொல்லுங்க பார்த்தா பசங்க படுத்து விட்டாங்க எழுதுவோம் சேர்த்தா இருக்காம ஞானத்தங்கன்னு ஒரு தீயிட்ட கனிவான் மிச்சர் ஆனா இப்போ தீயில வந்து செதையில பெண வேணும் போதும் ஒரு கை நகையை ஞாபகம் நகையை புகையில் ஒருமை குறைந்து வரதை நகையினை நாட நகை புகையில் ஒரு கை புகைந்து மறு கை நகையினை நாட நகை கொடுக்க தெரியும் குடிச்சுட்டே தான் திருடவே போகும் கிடைக்கவே போகும் கொடுக்கறதுக்கு பயப்படுறவங்க பற்றி ஒரு குரல் சொல்லுங்க கல்லடிக்கு அஞ்சி கனிய மரம் மறுத்தான் கல்லடிக்கு அஞ்சி கல்லடிச்சுவான்ட்டு படுக்க மாட்டேன் மரம் அப்படின்னு கல்லடிக்கு அஞ்சி கனிய மரம் மறுத்தால் புன்னவும் மண்ணில் குரல் புண்ணு பொருள் போட்டு செய்யணும் கல்லடிக்கு அஞ்சி கனிய மரம் மறுத்தால் புன்னவும் மண்ணில் குரல் எனவே மனம் என்றால் மட்டும் படை வென்றால் மற்றொரு தனம் என்று காண்பார் தடை அதுதான் அந்த குரல் ஆரம்பம் தான் எழுதி எடுத்து விட்டார் ஆய்வாளர்களும் அது என்னதான் யாருக்கும் மனம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நினைப்பு வாயம் திடீர்னு கிடக்கு ஆண்டு மனத்தை அடிபணிய செய்தவரே தாண்டுவார் மாயத்தடம் மாயத்தடம் மாயம் எப்படி தடமா இருக்கு தடம்னா வழி சார் தடம்னா வழி தடம்னா சோடுன்னு கொடுக்கும் தடயம் தடம் பேசு ஒரு தடத்தை மாயத்தடத்தை எப்படி தாண்டுவது ஆண்டு மனத்தை அடிபணிய செய்தவரே மனம் அடங்கினால் மாய அடங்கிட்டு மனம் இருக்கிறது மாயை இது மாயைன்னா என்ன பெரிய மாயை இருப்பை மறைப்பது மாயம் இல்லை அது இருப்பதாக காட்டுவது இருப்பை மறைப்பது மாயம் எல்லாம் உள்ளே இருந்து இறைவன் தகுதி கொண்டிருக்கிறார் அதோட வந்து காரணமாக மறைச்சு இது ஒரு மாயம் காதல் நீர் என்பது காதல் நீர் நமக்கு தெரியுமா தெரியாது இருந்தாலும் அந்த காட்சிக்கு நம்ம தப்ப முடியல தார்போது பல பழங்கள் அந்த கதி இருக்கிற மாதிரி இது மாய தோற்றம்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த தோற்றம் தோன்றாமல் இருக்குமா இல்லாதது இருப்பதாக காட்டுவது இருப்பை மறைப்பது மாயை இல்லாதது இருப்பதாக காட்டுவது மாயை அந்த மாயத்தடத்தை எப்படி தாண்டுவது தாண்டி போகும் அதை நிறுத்த முடியாது அது அப்படித்தான் சினிமாவில் கேட்பாங்க ஸ்ரீதேவி கமலஹாசன் ஜிரான் ஒட்டச்சிவிங்கி பார்க்க இதுக்கே கழுத்து எவ்வளவு நீளமா இருக்கு சினிமாசம் யோசிச்சு இருபத்தொன்று மரணா டிசைனர் என்ன பண்ண முடியும் டிசைனர் ஞானமோ தோற்றி நடுக்கடலில் தண்டுவது மானம் கெடுக்கும் நல்லா ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் தோணுமா ஒரு பிரமையை நமக்கு தோன்றுச்சு எல்லா முன்னிலையும் நடுக்கடலை நம்மளை தூக்கி போட்டு மானத்தை வாங்குமே அதுக்கு என்னடா பெருனாதான் மனசு ஞானம் போ தோற்றி நல்லா காட்டிடும் நம்மளும் அப்படி பிரகாசம் ஆயிடும் அதான் ஞான பிரகாசம் ஒண்ணு ஞானம் நம்பி நம்ம பிரகாசம் ஆயிடும் நடுக்கடலில் தண்டுவது மானம் கெடுக்கும் செத்தது போல் செத்து சிறிதுறங்க கொல்லவரும் எத்தனை வென்றார் எவர் அப்புறம் தான் பாருங்க தலைமை இந்த நிலைமை யாருக்கு வாய்க்கும் நான் வாழும் காலத்திலே என்னுடன் விளைந்த ஒரு நூல்
இன்னும் பிரசரிக்கப்படாத நிலையில் அதை எடுத்துக் கொடுக்க நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் என்கிற பேர் எவருக்கு வரும்? இதுதான் பேர், இதுதான் சன்மான், இதுதான் போர்க்கேட் இல்லையா? யாருக்கு வரும்? பாரதி பார்க்கும்போது கோடை கிருஷ்ணமாச்சாரியார் இல்லை, எடுத்துக் கொடுப்பார், அவர் தவிர வேற எதுவும். ஆனா அவங்க ஒரு பிடிவாதம் பாட வேண்டும். ஓ கட்டாடி பாடாதா கண்டகோடு வாடாத அப்படியாது திண்ணையில் உட்காந்து பாடும் வராண்டா வராண்டா பாடாத. அப்போ இந்த மனத்தை எப்படி நம்ம இதை எப்படி எதிர்கொள்வது? இந்த வாழ்க்கை, இந்த உலகத்துக்கு செயல்கள் நான் விவரித்து இந்த சும்மா இருக்கிறத சோம்பேறியா இருக்கு, சும்மா சோம்பலா இருக்கிற சும்மா இருக்கிற நிறைய பேர் நம்ம இன்னும் நம்மகிட்ட சோம்பல், எவ்வளவு ஆக்டிவா இருந்தாலும் நம்மகிட்ட சோம்பல். நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஜாப் போட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு நிறைய நேரம் மிச்சமாகும். நம்ம ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எவ்வளவு நேரம் ஆகுதுன்னு கணக்கிட்டோம்னா 24 மணி நேரத்தில் 72 மணி நேரம் கணக்கு வரும். நமக்கு சரி போகும். அதுக்கப்புறம் உட்கார்ந்து முறையா போகும் பார்த்தோம்னா கேப் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து வந்து நம்ம எல்லா செயல்களுக்கும் எடுத்துக் கொடுக்கக்கூடிய நேரம் ரொம்ப வரும். எப்படி அண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழலக்கூடிய அத்தனை கோள்களையும் நட்சத்திரங்களையும் கூட்டினால் ஒரு பட்டாணிக்கு சமம், அவ்வளவு வெட்டவரைக்கு பாக்கி இருக்கும். அதுபோல் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை எல்லாம் நீங்கள் நேர வாரியாக கணக்கெடுத்தால் நேரம் தான் அதிகமாக நிச்சயமே தவிர நேரம் என்ன இல்லை. முக்கியமான காலம் அறிதல் திருக்குறள் அதிகாரம் சொல்ல தெரியும். வினை அழிய தேவை வினை, அதுபோல் பொய்மை மனம் அழிய தேவை மனம். வினை அழிய தேவை வினை, வேற விதமான வினை பொருள் வினை செயல். புண்ணியத்தால் பாவம் மறையாது இருந்தால் புண்ணிய செய்கைகளால் நல்வினை என்பதை ஏற்படுத்தும். தீவினை என்பதை நிறுத்தலாம், நிச்சயம் செய்யும். நல்வினையினால் தீவினை செய்யக்கூடிய அதை நிறுத்தலாம். ப்ரிப்பரேஷன் கேட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து பிரசன்ஸ் ஆஃப் குட் தாட்ஸ், அதுதான் ப்ரிப்பரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேட்டரி ஸ்டேஜ். பெனல்டிமேட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் தாட்ஸ். அது அவர் இருக்கக்கூடாது, உள்ள இது விலைக்கு போயிருக்கு. அதனால வினையடைய தேவை வினை, அதுபோல் பொய்மை மனவழிய தேவை மனம். இதுக்கு வந்து உதாரணம் வந்து ரமண மகரிஷி கொடுத்த உதாரணத்தை வந்து சிறப்பான உதாரணம் சொல்லவே முடியாது. அவர் என்ன சொல்றார்? பிணம் சுடு தடி. பிணம் சுடு தடி. வெட்டியான் வந்து சுடுகாட்டில் வந்து பிணத்தை சிதையில் எரிக்கிறோம். அதுல இருந்து ஒரு கட்டையை உருவி அந்த கட்டை சரியாக வேணும், நம்ம கட்டை சரியாக வேணும்னா உருக்குறான் புறக்கலாம். அது சரியாக வேணும் போது அந்த கட்டையை அதுக்குள்ள போட்டுரும். இதுதான் மனம் மூலம் மனவழி. இணையடிய தேவை வினை, அதுபோல் பொய்மை மனவழிய தேவை மனம். உதாரணம் உதாரணம் வெல்லுவார் வெல்லுவது வெந்த மனத்தினை கொல்லுவார் போல் கொள்வார். மனோ நாசம் அது மனோ நயம் இருக்கு, மனோ ஜெயம் பதமான பாசங்கள். அதாவது மனோ நாசம் என்பது ரமண மகரிஷி குறிப்பு, மனோ நயம் மனோ ஜெயம் என்பது பலரும் குறிப்பு. பெரிய வித்தியாசம். நம்ம அதை போய் மாற்றலாம், அந்த சிக்கல போய் மாற்றலாம். ஜெயிக்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனசை தாண்டி போய் அதை பயன்படுத்திக்கிறவர். ரெண்டு விதமா இருக்கு. ஒன்று ரமண மகரிஷி மாதிரி மனசே எரிச்சு போட்டுட்டு மனதினுடைய தேவையே இல்லாமல் அதே சமயத்தில் நம்மோடு உரையாட முடியும், நம்ம சொல்வதை கேட்டு புரிந்து கொள்ள முடியும். இன்னொரு வகை பெரியவர்கள் எப்படின்னா மனசு தாண்டியது use it as a tool. Never think. இதுக்கு முன்னாடி கேட்டேன், do you have a mind? No, you have my mind. என்னடா நாம பேசணும் போது அது தேவைப்படும். அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பேசணும். இது சாத்தியம், இது சாத்தியம் இல்லைன்னா பெரியவர்கள் வந்து ஒரு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பேசணும், பேசுறாங்கன்னா இது சாத்தியம் தான். ரொம்ப சுகமா மனசை தாண்டி போகுது, ரொம்ப சுகமான. நாம் அனுபவித்த சுகம் தான் ரொம்ப எம்பரசிங். telling you at the threshold of at every threshold of realization you are in for a lot of embarrassment. எதையெல்லாம் சுகம் என்று நினைத்தோமோ அதெல்லாம் வெட்கக்கூடிய சுகம்.
எதெல்லாம் சாதனை என்று நினைக்கிறோம் ஒண்ணுமே சைல்டிஷ் அப்படின்னு புரியும். அப்போ அதுல கிடைக்கிற சுகமதி எதுவும் கிடைக்கும். அதுக்கு மற்றவர்கள் சிரிக்கும், மற்றவர்கள் பரிகசிக்கும். எனவே விட்டு பிடிக்கின்ற வித்தகருக்கு இந்த மனம் முட்டும் கன்றால் முதல் மன்னிப்பவனையும் மனிதன். மனசுல என்ன பிரச்சனை வந்து மனமும் நாமும் மட்டும் சொல்றோம். அடுத்த அர்த்த செய்தி பார்க்கும்போது மனமும் மற்றவர்களும் வரும். அப்ப முதல்ல நம்ம எப்படி மன்னிப்பவனே மனிதன். அவன் காட்டும் அன்பால் சுழலுவது அண்டம். இந்த அண்டம் எதனால் சுழல்கிறது என்றால் ஆண்டவனால் சுழல்கிறது என்று சொல்வதே மனிதன் மன்னிக்கக்கூடிய மனப்பான்மை அவன் மனதிலிருந்து வருகின்ற அன்புதான் இந்த அண்டத்தை சுழல வைக்கிறது என்று கொள்ளும். மன்னிப்பவனே மனிதன், அவன் காட்டும் அன்பால் சுழலுவது அண்டம். கடைசி வரை இந்த கடல் வீசி இத்தை தடை செய்தார் கண்டோ தர கடைசி வரைக்கும் மயாவுக்கும் மனம் நீடில் கற்று தெரிந்தாக்கும் கண் பயன். மனிதர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை பாமரர்களுக்கு கிடையாது. இப்படி சொல்லலாம், பாமரர்களுக்கு இல்லாத பிரச்சனை பண்டிதர்கள். நான் எதை சொன்னாலும் அதை அங்க சொல்லியிருக்கேன், அங்க சொல்லியிருக்கேன், நீ என்ன பண்ணாரு அங்க சொல்லியிருக்கேன், அங்க இப்படி சொல்லலையே, இதுல இப்படி இருக்கு, இப்படியே போயிடும் இந்த சிக்கல். கற்று தெரிந்தார்க்கும் கண் பயம் நெஞ்சம் என்னும் புற்று அறிந்தார்க்கே புகழ். இது புற்று, இதுல ஈசர்கள் கண்விழித்த கணத்தே இந்த புற்றிலிருந்து புறப்பட்டு வருகின்ற ஈசர்களுடைய எண்ணங்கள், இந்த எண்ணங்களே வாழ்க்கையாக நம்மை அலைக்கழிக்கிறது. புலவழி போய் நாம் நம்முடைய உண்மை பொருள் சிதறி போகிறது. கற்று தெரிந்தார்க்கும் கண்மயங்கும் நெஞ்சம் என்னும் புற்றறிந்தார்க்கே புகழ். அகமே புறம் என்று அறிந்தவர் நெஞ்சம் சுகமே மிகுந்த சுகம். எது உள்ள நினைச்சுக்கிறோம், எது வெளியில நினைச்சுக்கிறோம், ஒண்ணு கிடையாது. இந்த உள்ளு வெளி ஒன்றேதான் என்று உலகம் எப்படி அந்த சுகமே மிகுந்த சுகராக அவருடைய மனசு விளங்கும். மனதில்லாருக்கு இல்லை மனம். அப்ப என்ன ஒரு மனசு இருக்கிறவங்க இந்த வித மனம் தான். உதாரணத்தை எத்தனை முறை சொன்னாலே கருக்க கபூர்த்திய தமிழன் வாவுசியை பத்தி கவிஞர் சுரதா வாக்கு சொல்வார். எப்படி விளக்குவீங்க கவிஞர் கபூர்த்திய தமிழன் வாவுசி அவருடைய வீரத்தை, அவருடைய தியாகத்தை, நாட்டுக்காக தன்னுடைய சொத்தெல்லாம் விட்டு வறுமையை எழுதின அவருடைய தியாகத்தை நீங்க எப்படி விளக்குவீங்க? ஒரு வரியில சொன்னார் சுரதா, ஒரு முறை பிறந்து வாழ்வில் ஒரே ஒரு முறைதான் செத்தாங்க. ஒரு முறை பிறந்து வாழ்வில் ஒரே ஒரு முறைதான் சென்றார். மனம் இருப்பவன் தினசரி சாகிறான். மனதை பாரத மாதாவுக்கு அர்ப்பணித்தவன், மனதை சமுதாயத்திற்காக அர்ப்பணித்தவன், மனதை நல்ல விஷயங்களுக்காக அர்ப்பணித்தவன் மரணிப்பவனே. மனமில்லாது இல்லை மரணம். நான் என்னும் நனவு அல்லாது இல்லை. நான்கிற நடப்பில்லாமல் மனசு எல்லாம் சரி. ஏன் கூட பிரச்சனை? எல்லா நதியை நிறுத்துவதே ஓடத்தே செல்லாமல் செல்லல் செல்லும். அதென்ன செல்லாமல் செல்லல்? ஒரு பிரயாணம் ஓடத்துல போகும், நம்ம நீங்கிறோமா, நம்ம தூரம் போடுறோமா? இல்லையே. இந்த கடலை தாண்டணும்னா பாதுமா கட்டுறோம். ஒரு ஓடம் வந்தாதான் இந்த கடலை தாண்ட. இறைவனுடைய திருநாமங்களில் ஒரு நாமத்தின் ஒரு இடத்தின் ஒரு அசை போதாதான் இந்த சம்சாரமாகிய கடலை தாண்டுவது. ஒரு கடலை தாண்ட பாதங்கள் இருக்கு, பதவியில் போனாங்க. ஒரு எல்லா நதியில் ஓடம் கரையேறி ஓட வழிகின்ற ஒரு தன் காலாலே சாட விளைகின்ற ஓட நியாயமில்தான் சாட தேவையில்லை சத்தியம். அப்போ இந்த மனம் என்றால் உண்மையை அறிந்து கொள்ளலாம். உண்மை எப்படிப்பட்டது? உண்மை நிலை ஊரு அறியல். வண்ணம் அறிந்தவர் கேட்பாங்க. வண்ணம் வண்ணத்துல ரெண்டு பொருள். கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன், கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன். வண்ணம் இங்கு நிறம். மை வண்ண தரங்கி மழை வண்ணத்தை கண்ணன் போது அங்கே ரொம்ப சொல்றாரு. மை வண்ணத்தை அரங்கிங்கிறதுனால மழை வண்ணத்து அண்ணங்கிறது ராம். ரெண்டு பேரும் ஒரே நிறங்கிறாரு. மை வண்ணம் என்பது தீமையை குறிப்பது, மழை வண்ணம் என்பது அருளை புரிகின்ற தன்மையை குறிப்பது. வண்ணம்ங்கிறது நிறம், வண்ணம்ங்கிறது
துறை வகை. அப்போ வண்ணம் அறிந்தவனுக்கே வாழும் அப்படின்னா உண்மையுடைய வண்ணம் எப்படி? உண்மை வண்ணம் புரிஞ்சுக்கிறதா உண்மையுடைய வண்ணம். உண்மை எங்கும் நிரம்பி இருக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதா உண்மையுடைய வண்ணம் அறிவு. வானம் என்று எதை சொல்லுகிறோம்? வெட்ட வழியை தான் சொல்லுகிறோம். ஏன் வெட்ட வழியை வானம் என்று சொல்லுகிறோம்? அங்கே நீலம் என்கிற ஒரு வண்ணம் நேர்ந்து விட்டதா வெளியே வானம். ஸ்பேஸ் ஏன் சொல்லல, ஸ்கைட் என்ன சொல்றது? அந்த நீலம் என்கின்ற ஒரு நிறம் நேர்ந்து விட்டதா வெட்ட வழியை வானம் என்கிறோம். கண்ணெதிரே நின்ற கதிரடரை காணாக்கு வீட்டிலே ஏது விளக்கு. எது கண்ணம் எதிர்கொள்கிறதோ work that knocks at your doors and presents itself is very God. முன்பு நிற்கின்ற தொழிலே சக்தி. பராசக்தி டெபினிஷன். துன்பமில்லாத நிலையே சக்தி, தூக்கமில்லா கண் விழிப்பே சக்தி சொன்ன பாரதிக்கு முன்பு நிற்கின்ற தொழிலே சக்தி. The one that presents itself before you is very very God. பராசக்தி ஹசம் கண்ணெதிரே நின்ற கதிரடரை காணாது கண்ணிலே ஏன் விளக்கு. உண்மை அறிந்தவரும் உண்மை வேறில்லை. உண்மை அறிந்தவரும் உண்மை வேறில்லை. அதனால்தான் நம்முடைய சித்தாந்தத்தை பாம்பை தாண்டிப்போ உருவம் தாண்டிப்போ சொன்னாலும் ஒரு குரு, ஒரு ஞானி, அவருடைய உருவமும் உண்மைதான். ஏனென்றால் அந்த உருவில் உண்மை உணரப்பட்டதா, உடலாகிய உருவில் பரமாகிய உண்மை உணரப்பட்டதா, அந்த உருவம் கூட உண்மையாகிறது. உண்மை அறிந்தவரும் உண்மையும் வேறில்லை. கண்மை அணி கண்ணல், கண்மை அணியல் கண்மை அணி கண்ணல், அது வேற. சரி, உங்களுக்கு உண்மையும் என்றும் உலகு நம்பி ஏற்பதில்லை. மன்னமின்றி யார் வாங்குவார்? கலத்தோட ஒரு டிராமா தான் வாங்கிறார். இல்லை அது ஏற்றுக்கிறது இல்லையா? உண்மையை என்றும் உலகு நம்பி ஏற்பதில்லை. மன்னமின்றி யார் வாங்குவார் சொல்லாமா? என்ன இந்த மாயம்? மனம் மாயை. என்ன மாயை எனப்படுவது யாரும் எனினும் யாங்களும் தோய மறந்த துயர். தோய்வதால் தான் மாயைக்கும் கொள்கை. இந்த தோய மறந்த துயர் தான் மாயை. We must learn to outgrow our indwellings. We must learn to outgrow our indwelling. இந்த உடம்பு பத்தாது, இந்த வீடு பத்தாது, இந்த ஊர் போதாது, இந்த உலகம் போதாது. நான் அனைவரை வியாபித்துக் கொண்டே போகிறது. எனக்கு இந்த இடங்கள் போதவே போதாது. அந்த தாண்டி பிரியும் அந்த துளி தொகையா, அப்பதான் தொகையை துளியில காணும். அப்போ அண்டத்தை பிண்டத்தை காணும். இந்த வியாபகம் கான்சியஸ்னஸ். நம்ம ஏன் ஒரு கடலை பார்த்தா, ஒரு மலையை பார்த்தா, பறந்து வெளியே பார்த்தா பரவசம் வரும். That is the very nature of our consciousness. நம்முடைய சித்தம் விரிந்தது, அகன்றது, ஆழமான பாரத்தில் எது ஒரு சமயம் அப்படின்னு சித்தம். எனவே மாயை எனப்படும் யாதெனின் யாங்களும் தோய மறந்தது. எல்லாத்தையும் வியாபிச்சிட்ட மாயை தூக்குதான். உபனிஷத்துல நேதி ஒரு வாக்கியம், நாட் திஸ் இது இது இறைவன் இதுவாக இது நான் என்னோட குருநாதர் கேட்டு ரொம்ப இது இதெல்லாம் நான் பேனா பேசிட்டு ஆரம்பிச்சா எதிர்ப்பு முடிக்கிறது. இன்னொரு வார்த்தை சேர்த்து முடிஞ்சிருப்பேன். எப்படி நான் சொல்ல ஆர்டிசனும் இது மட்டும் சேர்த்துக்க அப்படி தேட எல்லாத்தையும் வார்த்தை யோசிச்சு பாருங்க. இது அல்ல என்று சொல்வதற்கு சொல்லலாம். இது மட்டுமல்ல எல்லாவற்றையும் தொகுத்து தொகையாக பார்த்தா அது இறைவன். ஜெயகாந்தன் சொல்றாரு, இந்த நாட்டிலே எத்தனை மொழிகள், எத்தனை மதங்கள், எத்தனை கலாச்சாரங்கள், எத்தனை அறிவுகள், எத்தனை அறியாமைகள், எல்லாத்தையும் தொகுத்து பார்த்தாதான் நாடு, எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பார்த்தாதான் படை. எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் கற்பனை செய்து பார்த்தால் தான் அது கடவுளுடைய சொல். அதுதான் முட்டையை விட்டு வரும் மூர்க்கம் என்றே இந்த சட்டை தான் என்றும் சொல்லலாம். அந்த விசைக்கு உடச்சிட்டு வெளியில் முட்டையை விட்டு வரும் மூர்க்கம் என்றே இந்த
சட்டை தான் என்றும் புனரவிச்சாரம் புனரவிட்டு தேடி சோறு விதம் பல சின்ன சிறுகதைகள் பேசி மனம் வாடும் துன்பம் மிக உணர்ந்து பிறர் வாழ செயல்கள் பல புரிந்து நாளை கூடி கிழப்பொருளும் எய்தி போடும் கூற்று கிரை இழப்பின் மாயும் இந்த வேடிக்கை மனிதரை ஒரே நாளும் கீழ்வேல் என்று நினைத்தாய் பராசக்தி கேட்கிறமே அதுதான் அந்த மூலம் முட்டையை விட்டு வரும் நோக்கம் என்று இந்த சட்டை தான் என்றும் ஒரு டெக்னிக் சொன்னாங்க மாயை தெரியுமா தெரிஞ்சாலும் தாண்ட முடியல எப்படி ஒரு டெக்னிக் சொல்றேன்னா ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் ஒரு டெக்னிக்கை வாங்கி வச்சுட்டாங்க காட்டு தீ வந்து அணைக்கிற வந்து போஸ்ட் பைப் வச்சு அணைப்பான் மாட்டான் காட்டு திசை பார்த்துட்டு இன்னொரு இடத்துல தீயை முடிஞ்சு விட்டுருவோம் இந்த தீ அந்த தீ மோதி ஒன்று விழுங்கி நின்று தீ அணைக்க தீ வைப்பார் திக்கறிந்த நுண்ணியல் மாயை மருந்து தீ அணைக்க தீ வைப்பார் திக்கறிந்த நுண்ணியல் மாயைக்கு மாயை மருந்து திருவிழாவில் சொல்லுவது ஆவக்காய் ஆவக்காய் பார்த்தீங்கன்னா இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாங்க மிளகாப்பொடி வெந்தயம் எண்ணெய் நெல்லை ஒன்று இன்னொன்றுக்கு மொழி ஒன்று இன்னொன்றுக்கு மாற்று அந்த புளிப்புக்கு அந்த காலத்துக்கு அந்த எண்ணெய் அந்த எண்ணெயை கட்டிக்கிறது வெந்தயம் இது ஒன்று சுத்து யோகாசனம் கிட்ட அப்படிதான் சர்வாங்காசனம் பண்ணீங்கன்னா மத்யாசனம் போடணும் சர்வாங்காசனம் மத்யாசனம் சர்வாங்காசனத்துக்கு மாற்று அப்படின்னு வச்சாங்க ஏன்னா அது போட்டு இதை மாற்ற சொல்லிட்டு அப்படின்னா அது போட்டு அப்படியே இருக்கக்கூடாது அது போட்டு திருப்பி வர நிலை அது இது பண்ணி அப்படிதான் இருக்கு மாயை மருந்து தீ அணைத்து தீ வைப்பா திக்கல் மாயைக்கு மாயை மருந்து இல்லையா இன்னொன்று இப்ப தெரிஞ்சுக்கணும் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நாம இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு வந்து கம்யூனிகேஷன் பேசும் பேசாம பாடாம முடியுமா பேசாம முடியுமா நம்ம பாடாம வாழலாம்னோ அவசருக்கு பயந்து இருந்து உடம்பு வாழலாம் பேசும் தீ என்றால் காலையில் தேன் என்றால் பூமகிழ வாய் உங்க பேரவருடைய சார் தீ என்றால் காடெறி தேன் என்றால் பூமகிழ வாய் உங்க பேரவருடைய தீனா வாய்ப்பு வாய் பேசக்கூடாது இதை பத்தி சொல்றேன் பேர் இருக்கணும் சித்தத்திலிருந்து சொல்லால் இருந்தது சூக்கணும் சொல்லறிந்து சொல்லடங்கி போன சொல்லுக்கு உயிர்ந்து சொல்லறிந்து சொல்லுக இல் பொறுத்ததே அன்பின் உயிர் நம்ம வந்து சொல்ல சொல்ல சொல்லி இங்கிருந்து வருகிறது சொந்த அம்பு சித்தம் தான் சித்தத்திலிருந்து வரணும் மனசுல இருந்து வரக்கூடாது சொல் புத்தியிலிருந்து வரக்கூடாது சொல் தேகத்திலிருந்து வரவே வராது சொல் சித்தத்திலிருந்து வரும் கான்சியஸ்னஸ்ல வரும் வில் பொறுத்ததே அம்பின் இம் நாசர இம்பின் நித்தியகரம் சொல்லின்றி மண்ணில் சொல்லின்றி மண்ணில் சுகமில்லை துன்பமில்லை சொல் நின்றால் நின்று விடும் போச்சு எல்லாமே இல்லை போச்சு இருக்கு ஆனா அளவா பேசணும் நியாயமா பார்த்தோம் மாற்றமா இருக்கிறது நல்லது போச்சு இருக்க பேச்சது பேசத்தான் ஏது இருக்கு ஆச்சரியம் பேச்சு விஷயம் எதுக்கு இவ்வளவு பேசுறாங்க தேவர்கள் வருக அந்த மந்திரம் சொல்லுக்கு உயிரும் சொல்ல அறிந்து சொல்லுங்க சொல்லி யாரும் கேட்பதில்லை சொல்லவோ ஏதுமில்லை எல்லைக்குள் வாழ்வது உத்தராஜ் மகாராஜ் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் உண்மையை பேசவில்லை பொய் ஒருவரும் சொன்னது அது பரமயமான அது பேச முடியாது ஆனா அதை தவிர நான் எதுவும் சிந்திக்கல பேச போய் சொல்லுவேன் நான் உண்மையை சொன்னதில்லை போய் ஒருவரும் பேசியதில்லை சொல்லி யாரும் கேட்பதில்லை சொல்லவோ ஏதுமில்லை இல்லை எங்கு வாழ்வது முடியாது இதை பார்த்தீங்கன்னா அவன் அப்படி சொல்லிட்டான் ஏன் வாழ்க்கை யோசிச்சு பாருங்க பெரும் பகுதி நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கை வீணாகும் காரணம் மற்ற
மற்றவர்கள் நம்மை பற்றி அது சொன்னார்கள் இது சொன்னார்கள் இதனால் நம்ம காயப்பட்டு வெட்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு இதுலயே போயிடும். விக்கிரான கிருஷ்ணமாச்சாரியனும் பெரிய விசாகப்பட்டார். அவர் ரொம்ப மதிக்கப்பட்டவர். நல்ல தெலுங்கு ப்ரொஃபஸர், ஆன்மீக குரு, ஹோமியோபதி. அவங்க எல்லாரும் ஒருத்தவர் தான் குருவே 3 நாள் தூக்கமே வரல. என்னாச்சு? உடம்பு போட்டாங்க. ஏன்னா 3 நாள் தூங்கல. நம்ம இருந்தார் ராமசாமி என்ன அவன் மழைன்னு சொல்ல மழையிட்டான். என்ன போய் மழையிட்டான் சாமி? 3 நாளா எவ்வளோ ஒரு மழை இந்த மழைன்னு சொல்லி 3 நாள் தூங்கல. நான் மழையை இது ஒன்று. மற்றவர்களுடைய அபிப்பிராயங்கள் அவருக்கு நம்மை பற்றி இருக்கக்கூடிய விமர்சனம் ரொம்ப காயப்பட்டு மட்டும் காரணம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா so sensitive about what others speak. ஆனால் நம்ம insensitive ஆகிறாங்க. ரொம்ப liberal and considerate towards us, highly over critical about others. இதுதான் நம்முடைய பிரச்சனை. இதை நம்ம குரல் எப்படி சொல்லுவது? மலரால் குலைவு. ஒரு மலருக்கு மட்டும் குலைச்சு போயிட்டோம், தாண்ட முடியாது. கனலா எரியும். உங்களுக்கு கனலா அலவாசி மலரா குலைவு கனலா எரியும் நிலையால் கெடுமே மதிப்பு ஏன் போகுது? மலரா குலைவு கனலா எரியும் நிலையால் கெடுமே. அப்படி என்ன பண்ணணும்? முன்மந்தமே எப்படி வாய் பண்ணிட்டா மால ஆனா 10 நிமிஷம் ஆயிடும். மௌனம் பருக ஒரு முன் மோனம் வேண்டுவதால் மௌனம் பழகல் குறைவு. மௌனம் பருக ஒரு முன் மோனம் வேண்டுவதால் மௌனம் பழகல் குறைவு. ரவிக்கு போன் பண்ண ஒரு குரல் வருமே மறந்து போச்சு. ரவி எடுக்கணும். கண்ணன் விளையாடு கங்கு விழுந்த பூமி. செருப்பு அள்ளி போட்டோம்னா ஒரு பூமி நெருப்பு தூத்துகளை போட்டா கருவு விளையுமா? கண்ணன் விளையாது கங்கு விழுந்த பூமியிலே சொன்ன சொல்லு சொன்ன சொல்லு சொல்லு கண்ணன் விளையாது கங்கு விழுந்த பூமியிலே சொல்லு சொல்லு சொன்ன சொல்லு சொல்லு. நான் அழிந்து கண்ணீர் நதி எழுந்த நேரத்தே வானிருந்து வார்த்தை. நான் அழிந்து கண்ணீர் நதி எழுந்த நேரத்தே வானிருந்து வார்த்தை வரும். எனவே யாத்தின் குறை காண வேண்டும். குறை காண முன்னே நிறை காண கற்றால் மலையாய் பதறாகுவாய். எதுக்கு என்ன நல்லது இருக்குன்னு பார்ப்போம். குறை காணும் நிறை காண கற்றால் மலையாய் பதறாகும். குறைபோல் குறையே குறை காணும் போ. பொய்க்கு உடந்தையாவது எப்படி பொய் சொல்வதற்கு நிகழும்? அதுபோல் குறை காணும் போக்கு குறை காணும் மனப்பான்மை குறை இருப்பதற்கு சமானம். நிறையே நிறை காணும் பேச்சு. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிறையை பார்க்கக்கூடிய தன்மை நிறை. இன்னொருத்தர்கிட்ட குறையை பார்க்கக்கூடிய மனப்போக்கு குறையே. அதை தவிர்க்க குறை தேவையில்லை. குறை குறை குறைபோல் குறையே குறை காணும் நோக்கு நிறையே நிறை காணும் நெஞ்சு. தம் குறைக்கும் பேச்சுக்கும் தாம் அஞ்சி ஓரத்தே வம்பு உண்டு இழைப்பார் சிலர். 3 வகையான மனிதர்கள் சொல்லுவாங்க. தம் குறைக்கும் பேச்சுக்கும் தாம் அஞ்சி ஓரத்தே வம்பு உண்டு இழைப்பார் சிலர். தன்னுடைய குறைக்கு அவங்களே பயப்படுறாங்க. தன்னுடைய பேச்சில் இருக்கிற குறைக்கு தாங்க ரொம்ப போறாங்க. அப்படியே விட்டுக்காங்க, நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாம வம்பு உண்டு இழைப்பார் சிலர். Gossip about others. தம் குறையாய் நம் குறையை கண்டு மிக பதறி இன்பு இழந்து காய்வார் சிலர். நம்ம குறைய பார்த்தா சகிக்க முடியாது. ராமகிருஷ்ணன் ஒரு சிஷனை போய் தண்ணி கொண்டு வர சரின்றான். உள்ள போனவங்க தான் கொண்டு கொடுத்தா இன்னும் தொட்டு கொண்டு அப்புறம் டாக்டர் தண்ணி கேட்டார். பதில் சொல்லிட்டாங்க.
யாருக்கும் புரியல. என்ன போய் சொன்னான்? ஒன்றும் புரியல. நானே தண்ணி உங்களுக்கு வந்து சந்தி கொண்டு கொடுக்குறேன் போய் சொல்லிட்டாங்க. நம் துறையை கண்டு மிக பதறி இன்ப இழந்து காய்வார் சிறப்புடி குறை நிறை என்று குழம்பாமல் என்றும் இறைமையை காண்பார். குறை பார்க்கறது இல்லை, நிறை பார்க்கறது எப்படி இருக்கக்கூடிய தெய்வீகத்தை பார்க்கலாம். அப்போ நாம் இதில் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன? ஒரு 5 நிமிஷம் எடுத்துக்கலாமா? அணுகி உரைப்பவர் ஆத்திரம் கொள்ளும் குணமே நடைமுறைக்கும் ஒரு பாதையில நாம் நடக்கிறோம். நம்ம நடக்க விடாம தடையாக ஒரு குண்டு நிற்கிறது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட அன்பு கொண்டு நம்ம கிட்ட அணுகி வந்து கிட்ட வந்து நல்ல வார்த்தை சொல்றோம் பாருங்க, ஆத்திரம் கொடுக்குறோம் பாருங்க, அதுதான் நம்முடைய பாதைக்கு நாமே ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய குற்று போன்ற தடை. அணுகி உரைப்பவர் ஆத்திரம் கொள்ளும் குணமே நடைமுறைக்கு துண்டு குறை உள்ளே மூடி குறைகான இயக்கும் குறைகளே மூச்சுக்கு உள் குறை உள்ளே மூடி நம்ம போய் பத்தி வச்சுக்கிட்டு குறைகான இது முறைகள். இந்த முறைகளே மூச்சுக்கு முள், மூச்சு விட முடியாது. இறைமை மனிதனால் இன்பொற்ற உருவு நிறையோ குறையோ நிலை நிறைய நிற்காது, குறையும் நிற்காது. இறைதான் நிற்க மனித வடிவிலேயே இறைவன் தானே ஒவ்வொன்றையும் ஒரு உயிராக இருக்கிறான். அப்போ வாழ்க்கைக்கு வேண்டியது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, மனம் நம்ம உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நல்ல நூல்களை எல்லாம் திரட்டி அதனுடைய சாதத்தை உருவாக்க சொல்லலாம். இதுதான் நம்ம கட்டைக்கு பாயதற்கு, கப்பலுக்கு தோதற்கு, முட்டைக்கு தக்க முகம், தங்கமணி நாதம் இல்லை, தப்பட்டை கீதம் இல்லை, அங்கங்கே அதற்கு அதுதான் ஒரு சமூகம் போகுது. அங்க தப்பட்டை அடிச்சதான் நல்லது. ஒரு பூஜை சத்தமா ஒரு பணி ஒன்று இருந்தாலும் நல்லது. கொஞ்சம் மாற்றி கொண்டு வச்சுக்கோங்க. நம்ம தினம் பூஜை நம்ம இருக்கிறது ஃபிளாட், கார் எடுத்து இருக்கும்போது வீடு முடிச்சு போயிடும். ஃபிளாட் அந்த பூஜை பண்றோம். தார தப்பட்டை வச்சு சிவசிவானுக்கு எப்படி தங்கமணி நாதம் இல்லை, தப்பட்டை கீதம் இல்லை, அங்கங்கே அதற்கு அழகு. ஆட்டிடியூட் என்ன? பச்சை குழந்தை பசிக்குரல் போலத்தே துச்சப்படாம ஞானம் கூடி. குழந்தை பசியா இருக்கும் பொழுது ஞானக்கு என்ன பேசுறது ரொம்ப தப்பு. அதை விட தப்பு அதனுடைய கர்மவிலே அதை விட அயோக்கியம் பேசணும். Never apply your ignorance on others' knowledge. Never apply your knowledge on others' ignorance. பச்சை குழந்தை பசிக்குரல் போதத்தை துச்சப்படாது ஞானம் தான் பண்ண வேண்டிய அதெல்லாம் சோறு. அனாதைக்கு ஒரு பிடி கவனம் சோறிடாத மதத்தையோ கடவுளையோ நான் நம்ப மாட்டேன். கிடையாது. அதனால பணிவு ஆட்டிடியூட் முக்கியமானது. பணிவு அப்படி இல்லைன்னா ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய ஆசிரமத்தை சேர்ந்து யோகம் பயின்று ஞானம் பயின்று பகவத்கீதையை கடந்த பாடமா படிச்சேன்னா பயன்படாது. எப்படி பயன்படாமல் போகும் இந்த பொருள் சொல்லுவோம். பணிவற்ற வித்தை பணி காட்டி மாலை அணிவித்து கீழ் உருட்டுமா மரியாதையோ பணிவற்ற வித்தை பணி காட்டி காட்டுவோம். மாலை அணிவித்து படிச்சுக்கலாம் மதிப்பு மரியாதை மாலை அணிவித்து பாடத்தை கீழ் உருட்டுமா. எவ்வளவு மேல போகணும் இவ்வளவு கீழே வரும். பணிவில்லை எவ்வளவு மேல போகணுமோ அவ்வளவு கீழே வரும். ஈழக்கணம் போதும் வெள்ளையும் போதாதே ஆட விதைக்கிறாரே. அறிவை அறியாமை என்று ஆய்ந்து தனித்த செறிவே பலிக்கென்று செல்லும். எதை நம்ம அறிவு நினைச்சுட்டு கொள்ளணும் அது அறியாமல் போச்சு. அதுதான் சரி, அதுதான் பலன். அறிவை அறியாமை என்று ஆய்ந்து தனித்த செறிவே பலிக்கென்று செல்லும். அந்த பலி எப்படி வரும்? உருக்கத்தான். அந்த உருக்க ஏன் என்று வரல தனி. அதனால ஒடுக்கப்படுவது ஒழுக்கம், அதற்கு தடுப்போம் கருத்து தனி. ஒழுக்கத்தை கொடுப்பதற்காக சக்திகள் காத்திருக்கு. ஒடுக்கப்படுவது ஒழுக்கம், அதற்கு தடுப்போம் கருத்து தனி. ஒடுக்கப்படுவதும் இருக்கிற இன்விசிபிள் பீயிங்ஸ் யாரோ நினைக்காது. ஏதோ ஒரு கஷ்டப்படுவதை பார்த்து ஒழுக்கம் வரல. அது எப்படி நீங்க
நம்ம உருகி நமக்கு எப்படி ஆண்டவருக்கு படைக்கும், எப்படி ஒரு நல்ல மனிதனா முடியாது, ஒருவர் ஆண்டவரை அடைய முடியாது, மற்றவருக்கு பயன்பட முடியாது. அதான் சொல்றேன், வெள்ளம் செடி வளரும், வெள்ளம் பகை வளரும், சுட்டால்தான் நேரு முடியும், வேறு பார்த்து சுட்டு விட்டால் தீரும் பேர் வேற சுடாத வரைக்கும் விளைவை தவிர்க்க முடியாது. சொல்லுங்க, வெட்ட வெட்ட ஓங்கும் விடற்கொடியை வேர் பார்த்து சுட்டு விட்டால் தீரும் புயல். அதாக விளக்க விளக்க வெளி மிஞ்சும், எவ்வளவு விளக்கினாலும் வெளி மிஞ்சும், அத்து புதப்படுங்க கூட்டு கொடுக்கும். பத்தியில இதுதான் அத்து புதப்படுங்க கூட்டு கொடுக்கும். அடக்குவது வெற்றி அல்ல, ஆடுவதே வெற்றி. கடக்க கடக்க கடல். இதனுடைய குரலை நாட்டில் நான் வாங்கி போட்ட ரமணன் சொல்லுவாங்க, அடக்குவது வெற்றி அல்ல. Submission is not conquest. Transcending alone is success. The more you cross, the more seas you don't cross. அடக்குவது வெற்றி அல்ல, ஆடுவதே வெற்றி. கடக்க கடக்க கடல். ஒற்றையடிப்பார் ஓராள் இருவருக்கும் கற்றை வயம் தொடர்பிருக்கார். அதுங்க உலகனுடைய பயம். ஒற்றையடிப்பார் ஓராள் சரியான சேர்த்து நம்ம கும்பலாக போக முடியாது. ஓராள் இருவருக்கும் கற்றை வயம் தொடர்பிருக்கார். அப்ப வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் யாராவது மாறலாம், யாராவது மாறலாம். யாருக்கும் புகழ் அளிக்கும் ஊடாக வாழ்தல் உயர்வு. நாம என் செய்ய ஏறுவோர்க்கே ஏற்றம் மழை தத்துவம் நன்சை கலந்துதான். நான் யார் முன்னேறணும் நினைக்கிறேன்னா அவன் தான் முன்னேறும். அப்ப முன்னேற்றம்னா என்ன? முன்னேற்றம் என்றால் உழைப்பு. எதனால் நமக்கு வரல? பூரணத்தை கண்டும் பொறுப்பை தேர்ந்து அலைவோம். காரணம் தான் காணுவோம் கற்று இங்க வழியில திருப்பிட்டு எங்க பூரணத்தை கண்டும் புறத்தை தேர்ந்து கலைவோம். முடியும், புறத்தை தேர்ந்து கலைவோம். காரணம் தான் காணுவோம் கற்று மனம் மாற வேண்டும், இனம் மாற வேண்டும், இதை மாற தீயும் மனம் மாற வேண்டும், தினம் மாற வேண்டும், இதை மாற தீயும் மாறும் உண்மையிலே மாறாத உண்மையை தெரியும். யாரையும் செய்தது நீ, யாரும் நீ என்றறிந்தால் தேவையில் வாழும் தேன் யாருக்கு யார் சொல்ல? ஊருக்கு நீ சொல்ல, ஊர் உனக்கு சொல்லும் உயர்வு சொல்லி. யாருக்கு யார் சொல்ல? ஊருக்கு நீ சொல்ல, ஊர் உனக்கு சொல்லும் உயர்வு. யாரால் பிறந்தேன் யாரோவாய் சாதம் நேராய் நிலைப்பது வேண்டியது. யாரால் பிறந்தேன் யாரோவாய் சாதம் நேராய் நிலைப்பதுமே நேர். நம்ம பதிவுள்ளோம். நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கொலை வந்து ஆணவம் தான். ஆடு மரத்தால் கடலெழுப்பி சாம்பலாகும், ஆடுவார்க்கு என்று ஆடு துண்டு கொடுக்க வேண்டும். தனியே கொடுத்தி ஒரு மரம் மரம் உரசி உரசி ஆடுவார்க்கு என்றும் தனி. காலசையால் ஆடுவதும் கண்துஞ்சால் ஈடுவதும் மூலசையில் மாறிவிடும். காலசையால் ஆடுவதும் கண்துஞ்சால் ஈடுவதும் மூலசையில் மாறிவிடும். முடிவு வரை தொடரும் மூர்க்கத்தை என்றால் விடிவு வரும் தீங்கு. கடைசி வரைக்கும் மரணத்தை காட்டிலும் ஒன்று இன்னும் நம்ம கூடவே இருக்குன்னா அதை தீர்த்தால்தான் நமக்கு அதிலிருந்து கர்மத்தால் வந்தது, கர்மத்தால் மாறலாம், கர்மத்தால் தீராதுதான். உழைப்பு உயர்வறிந்தோரை உழைப்பறிந்தார் மற்றோர் அயர்ந்து அஞ்சி ஏற்ப அடி. உழைப்புடைய முக்கிய சொல்வது ஆசையே துன்பம், அவனை அது நாடுமே ஆசையே இன்பம் அடி. ஆசை desire per se is neither good nor bad. யார் மேல வைக்கணும் தான்
So Guru at the time decided to decide. தேசத்தின் மேல் வைத்த ஆசை ஒருபோதும் நம்ம பந்தத்தில் சேர்க்காது. சமுதாய நலன் கருதி வைக்கின்ற ஆசை ஒருபோதும் நம்மை தடைப்படுத்தாது. ஆண்டவன் மேல் வைக்கின்ற ஆசை ஒருபோதும் நம்மை கட்டி கூடாது. மற்றவர்கள் நலனை விளைகின்ற ஆசை ஒருபோதும் நம்மை தடை. எனவே வழி என்ன? கால் வைக்க பின்னே கடவடைக்கும் மெய்வழியின் பாதை கவற்றே நம்பம். ஆன்மீக பாதையில் நுழைந்து அங்க கால் வைக்கும் இந்த கதவை அடைச்சிடும். You can't go back. Anyway, we can only progress. Hereafter, we can only progress. கால் வைக்க பின்னே கடவடைக்கும் மெய்வழியின் பால் வைத்த மற்ற நம்பம். அதுவும் நல்ல மௌனமா வாய் மூடி உள்ளே வகை ஒளி நீக்கினார். காய் வாடி ஆமோ கனி. காய் வாடி போன கிடையாது. அது என்ன வகை ஒளி? வகை ஒளினா சுக்குமிழகு நீக்கி. அதான் அந்த குழப்பத்துக்கு பேர் வகை ஒளி. சின்ன வயசுல குசேலா போய் மனப்பாடம் வரவே இல்லை. மனப்பாடம் இவ்வளவு கஷ்டமா தான் இப்போ மனப்பாடம் கொடுத்தீங்க. பத்தி என்னடா கஷ்டப்பட்டா சொல்லு. குண்டலமா கிரகணம் சுட்டி குண்டலம் கடலும் சுட்டி குண்டலமோ திரடக சுட்டி குண்டலமோ திரடக சுட்டி படிச்சு பிடிச்சு பார்த்தேன். மனப்பாடம் தான் வகையொலி. குண்டல் மோதிரம் கடகம் சுட்டி அயல் மனையா தன் விளைவித்து இட்டார் குண்டலுக்கு கண்ணந்தாய் எனக்கு நீ இடாதிற்கு பொறாமை என்று குழந்தை கேட்குது. குச்சனுடைய மனைவி சொல்றார். இதனை வாய்மூடி உள்ளே வகையொலி நீக்கிறார். பயங்கரமா உள்ள உள்ளுக்குள் ஒலிக்கின்ற ஓயான நிலையத்தில் கண்ட செருப்புகளா தாரிவிடம் காய் வாடி ஆமோ கனி. அப்ப எப்படி பெரியோர்கள் அவங்கள அவங்ககிட்ட வணக்கமா இருந்து நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். பணிவை கற்றுக்கொள்ளலாம். இதற்கான விடை கற்றுக்கொள்ளலாம். நம்மின் பெரியாரை நாடி பணியிட நம்மின் வளர்த்தார். பெரியவர்கள் இந்த உலகத்திலேயே யாரும் அடிக்க முடியாத சொத்து பெரியவர்களுடைய ஆசை. யார் அடிக்க முடியும்? இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் செல்வந்தன் யார் கேட்ட பெரியவர்களுடைய ஆசைகளை பெற்றோம். மிகவும் செல்வந்தன். இது எல்லா செல்வமும் ஆசைகள் தான். அறிவில்லாத போனாலும் அறம் நமக்கு தெரியாமல் போனாலும் அறத்திலிருந்து நாம் விலகி இருந்தாலும் பெரியவர்களுடைய ஆசிரியர்கள் தான் அதனுடைய வலிமை தெரிஞ்சு நடத்தும். ஒன்று பெரியவரை படுவது, இன்னொன்று தனிமை இருக்க கற்றுக்கொள்ளும். தனிமை இனிமை என தான் தனித்து கண்ட இனிமை தனிமை என்றால் தனிமை கண்டதுண்டு. அதிலே சாரம் இருக்கிறதமான தான். இப்போ கடைசியா சொல்லுவோம். குணமாற்றம் இல்லாமல் கூடாது. குணமாற்றம் தான் பிறப்பு என்று one comes become another comes தான். குணமாற்றம் குணமாற்றம் இல்லாமல் கூடாது. பிறமாற்றம் தானா பிறப்பு. காவலினால் ஆண்கள் அறிவாகி சென்று காவலின் பெயர் காக்காது. எறும்புக்கு தேனின்று எவர் சொன்னான் தானே விரும்புவார்கள் கிடையாது. இந்த அரசுல விளம்பரம் போட்டாங்களா? இல்ல எறும்பே எறும்பே இதெல்லாம் தேன் ஊற்றி என்ன போல வரதில்ல. இந்த விளைவு எறும்புக்கு தேனின்று எவர் சொன்னார் தானே விரும்புவார்கள் சொல்லி எங்கும் செய்தி எங்கு நிம்மதிக்கான வழி இன்னையை தெருவுக்கு இறக்கி வந்தார். மண்ணெங்கும் பார்ப்போம். சடையில் குடியிருக்கும் சாந்தம் தெருவில் கடையிலும் நின்றடைக்கின்றார். எப்பொருள் யாராவாய் கேட்கிறேன், எப்பொருள் எத்தனைத்தாயும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது. சடையில் குடியிருக்கும் சாந்தம் தெருவில் கடையிலும் நின்றடைக்கின்றான். அவன் சொன்னான் என்று அகற்றும் ஆணவம் ஏனும் சிவம் சொன்னான் என்று கொண்டால் பிரச்சனை நம்ம அவன் சொன்னான் கேட்டுங்க. பாரதியார் சொல்றாருல, சொல்லாச்ச வருமானா கோடை கிருஷ்ணமாச்சாரியார்ட்ட கேட்கிறார். தெரியல வருண்டா தெருவில் 2 பேர் பேசிட்டு போறான். சொல்லாச்ச வரும் கட்டாயம் வரும் கேட்டையாடா கேட்கிறார் கிருஷ்ணமாச்சாரி கோடை கண்ணன். அது பாப்பா வரும் அதுதான் பராசக்தி வார்த்தை. அதுதான் பராசக்தி வார்த்தைகள். நீதியில் கிடைத்த ஞானம் அவன் சொன்னான் என்று அகற்றும் ஆனாலும் சிவன் சொன்னான் என்று கொண்டார் சி. ஆனால் எங்க கலவன் அவன் இவன்
மற்றும் அவன் இவன் என்னும் அவனே சோற்றிலே கண். இங்க பார்க்கக்கூடாது. இங்க பார்க்க அவன் இவன் மற்றும் அவன் இவன் என்னும் அவனே சோற்றிலே கண். சில பேருக்கு எப்படின்னா நீ சொன்ன அப்படி கேட்கல கவனம் சொல்லணும். தெய்வம் தான் வந்து இறங்கி செப்ப வேண்டும் என்றிருந்தால் உரிய வழி இல்லை. எந்த வார்த்தையும் தெய்வத்தின் வழியாக வருகின்ற வார்த்தை, தெய்வத்திடம் இருந்து வருகின்ற வார்த்தை என்று கொண்டால் தான் உரிய வழி. திருவள்ளுவரே அவங்க சொல்லணுமா? குரல் பத்தாதா இல்லையா? ஒப்பரிய வித்தை ஒருவர் பயின்றார் செப்பரிய நன்மை ஜெகத். ரவீந்திர சொல்றார், one man's duty can still save the entire world. சார் சித்தரும் பித்தரே சித்தரும் சித்தரே ரத்தம் புறவரவே தான். நிறைவாக நமக்கு பகை நாமே, நல்ல துணை நாமே, சுமை நாமே, நாமே சொல்லும். நமக்கு பகை நாமே, நல்ல துணை நாமே, சுமை நாமே, நாமே சொல்லும். கேட்டீங்களா? யாராய் பிறந்தென்ன யாருவாய் சாகும் யாராய் கிடைப்பதுவே கேள்வி. பொன்னான வாய்ப்பு கொடுத்த தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளைக்கு மனமார்ந்த நன்றி. என் மகனை அரவிந்தருக்கு பிரத்யேகமாக நன்றி. எழில் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. கப்பன் சார், பாலு சார், முன்னாள் வைத்து வந்த ரமணன் அப்படி கிருஷ்ணகான சபாவில் வந்து ஒரு இசை நிகழ்ச்சி இருந்தாலும் அதை மீறி இங்கே வந்திருக்கிற இந்து பாலா என்னுடைய பேச்சை கேட்க வருகின்ற நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் மனத நன்றி. திருவள்ளுவர் வந்து திருக்குறளை எழுதினார். அப்பதான் அதை பற்றி அவர் தெரிந்து பார்த்தாரு தெரியல. அரங்கேற்றம் செய்யணும் போது அது என்னுடைய வேலையிலேருந்து சொல்றேன். அவையாக தான் எடுத்துட்டு போறோம். மதுரையில் அந்த அரங்கேற்றம் செய்யணும் பொழுது அப்போ எப்பொழுதும் பண்டிதர்கள் அதை எதிர்க்கிறார். எதிர்க்கும் பொழுது வள்ளுவர் பதில் சொல்றாரு. அவையாக தான் அந்த திருக்குறள் அவையாக தான் ஒருவர் பாட்டினார். எனக்கு இந்த மன்றம் தான் அந்த பாட்டியாக அமைகிறது. அரங்கு தான் அந்த பாட்டி தேவையாக அமைகிறது. இதை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முகமாய்க்கொண்டு ஒரு ஆசீர்வாதமாய்க்கொண்டு ஏதோ ஒரு காலத்தில் வந்து நான் எழுதிய குரல்களை நானே ஒரு முறை பரிசீலித்து அதை தேர்ந்தெடுத்து விரைவில் வெளியிடலாம். பராசக்தி அதையும் செய்வார் என்று நான் மாதம் நம்புகிறேன். அதற்கு முகமாக இந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததுதான் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. மகன் தந்தை காட்டும் உதவியை அரங்கு செய்திருக்கிறது. இப்போ தந்தை மகன் காட்டும் உதவியை நான் கட்டதற்கு பராசக்தி செய்திருக்கிறேன். கேள்விகள் உண்மைத்தான் பேச மாட்டேன். வணக்கம் நண்பர்களே. என்னுடைய பெயர் இசையோ கவியோ அறியாத ரமணன். இந்த ரமணனுக்கு நீண்ட நாள் அந்த உண்மையை உங்களுக்கு நான் கேட்கிறேன். 2 காரணங்கள். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக எந்த வீக்கெண்டும் ரமணனுடைய ப்ரோக்ராம் எங்கேயாவது இல்லாமல் இருந்தது. பாரதியோ அரசியல் தவிர அநேகமாக எல்லாம் பேசுகிறாரு நினைக்கிறேன். ஆன்மீகமோ இலக்கியமோ பக்தியோ எங்கேயாவது கொண்டு பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார். அதனால் நான் மனதுடன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். என்னால் என்ன நேரம் அவருடைய ஈடுபடுத்தி வர முடிவதில்லை. ஆனால் பத்திரிகை நேற்று காலையில் என்னுடன் பேசும்போது குரல் என்று சொன்னவுடன் மனம் தொலைக்கின்ற வந்தேன். முக்கியமான காரணம், இந்த குரல் பிறந்து கொண்டிருந்த நாளில் விசாகப்பட்டினத்தில் அவருடன் நான் இருந்திருக்கிறேன். உடல் உருவாதை ஒரு மனிதனுக்கு உணர்ந்த வழிகள் வந்தவர்களுக்கு தான் தெரியும். அந்த பகுதியை அனுபவத்தை கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன் அதற்காக ஆபரேஷன் செய்யணுமா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்தில் இருந்த ஒரு மனிதன். அலுவலகத்தில் மிகப்பெரிய சுமை புதிய அலுவலகம் என்ற பத்திரிகை பற்றி அறிந்தவர்களுக்கு தெரியும்.
பெரிய ஒரு பத்திரிகை கொல்லப்படுவதற்கு முன்னால் அவருடைய போராட்டத்தில் அது முன்னின்று தளபதி மிகப்பெரிய இளைஞர் ஒன்று நிறுவப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. குறைவான நண்பர்கள் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். விசாகப்பட்டினம் ஒரு கேந்திரமாக இருந்தால் கூட அந்த பிரதேசத்தில் இன்றைக்கு முக்கியமான இடம். அங்கிருந்து இன்றை வளர்க்க வேண்டிய பொருள் எத்தனைக்கும் நடுவில் இந்த மனிதர் என்னை பிரமிக்க செய்கிறார். என்ன காரணம் என்றால் இவருக்கு எப்படி கவிதை வருகிறது, குரல் வருகிறது என்பதை எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். என்னவரை எனக்கு பிரமிப்பதாக பாரதியை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன், படித்திருக்கிறேன், கண்ணதாசனை தரிசித்திருக்கிறேன், கூட இருந்திருக்கிறேன். வரக்காக என்று கடவுள் சொன்னது, மக்கள் சொல்லுவது, அவர் எல்லாருக்கும் அப்புறம் நான் ரமணனை நான் பார்க்கிறேன். ரமணன் வார்த்தைகளை சொன்னது வாழையிலிருந்து விளைகிறது. நான் கண்ணால் பார்த்திருக்கிறேன். சாப்பிட உட்கார்ந்திருக்கிறோம், சாப்பாடு வந்து கொண்டிருக்கிறது, ஆனால் கவலை வருகிறது ரமணன். நான் முதலில் நம்பவே முடியவில்லை. 3 நாட்கள் அவர்கள் தங்கியிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவருக்கு கவிதை கொட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த கவிதைகள், இந்த குரல்கள் அத்தனை உடற்புடன் சிறந்து தொடர்ந்து இருப்பதற்கு காரணம் அவருடைய துணிவை அணு. இவர் ஒரு கவிதை கடினமாக பெற்ற என்னுடைய அருமையை உணர்ந்த ஒரு நல்ல மனிதர். இவருடைய உதவியோ அல்லது இவருடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இருந்தால் நம்முடைய கவிதைகள் எவ்வளவு உயர்ந்தது இன்று வரை இருந்திருக்கும். எத்தனையோ பேர் கவிதை எழுதியவர்கள் நடக்கிறார்கள். இந்த மனிதனுக்கு கவிதை கடவுள் கொடுத்தது. நேற்று மரபன் முட்டிகள் என்ற ஒரு நண்பர் இருக்கிறார். அவருக்கு நல்ல நண்பர். அவருடைய பிறந்த நாளை கூட கவிதை எழுதியிருக்கிறார். வெள்ளமாக கொண்டு எழுதியிருக்கிறார். முட்டையாவை நான் அறிவேன். முட்டையாவை அறிந்தவர்களுக்கு எவ்வளவு விஷயம் தெரியுமோ அதை விட அதிகமான விஷயங்கள் அந்த கவிதையில் இருக்கிறது. ஆச்சரியப்பட்டு போது நான் இன்னும் அவரோடு பேசவில்லை, கவிதையை மாத்திரம் பார்த்தேன். என்னுடைய ஒரே நான் இப்படி நான் இருப்பது, இந்த கவிதை சமகாலத்தில் அவருடன் வாழ்வது நம்முடைய பாக்கியம். இதை நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் சொல்லி, பாரதி பாடுகிறாரோ, சினிமா பாடுகிறாரோ, கண்ணதாசன் பாடுகிறாரோ, ஆன்மீகம் பேசுகிறாரோ, நம்முடைய குழந்தைகளையும் நம்முடைய நண்பர்களையும் ஒரு கேட்க செய்ய வேண்டிய பொருட்கள் நாம் இருக்கிறோம். நீங்க செய்யணுமாக என்று கேட்காதே, நான் செய்திருக்கிறேன். என்னுடைய மகன் 12 வயதில் என்னுடைய பாடலை கேட்டவன். இவரான 15 ஆண்டுகள் வைத்து அவரை சந்திக்கிறான். இன்றைக்கு இளவரசன் நடத்தப்படுவது போல அந்த கவிதை அவருக்கு எடுத்துக் கொடுத்தான். நாங்கள் பிரமிக்கப்படுகின்றோம். அந்த பையன்களை மனிதன் பகிர்ந்திருக்கிறோம். அந்த பையன் பெரியவர்களாகி இப்போதும் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுதான், இவருடைய பாடல்களை சொல்லுதான், இவன் சொல்ற வார்த்தைகளை திருப்பி சொல்லலாம். அதனால் அந்த சக்தி இருக்கிறது. நம்முடைய பொறுப்பு நம்முடைய நண்பர்களை கொண்டு வர வேண்டும். அதை வேண்டி இந்த மனிதர்கள் சார்பாக, அறிவியல் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. இந்த ரமணன் தமிழில் பேசி அந்த ரமணன் தமிழில் பேசி நான் தமிழில் பேசினேன்னா எல்லாரும் வந்து I think saying a lot with that. So English के पैसे that was vintage Ramanan, and we are indebted to you, sir. You held us enthralled for the last 2 hours, and I think see the fact that this meeting was overshot its time, and everybody was still spellbound is a testament to your oratory and your the poetic excellence. This is the second time that Ramanan has accepted the invitation of Navar Bhavamari Vittalai. The first time was a couple of years ago when he came at the children's camp that we had organized to talk to small children about Ladani songs. We look forward to seeing more of you here, sir. And once again, thank you. We thank the Pathar Baba School for permitting us the use of the space. And we thank one and all of you to, having come here. The next meeting of the Tamil Heritage Group is on the 6th of September.
and our good friend Arvind will be transporting you to the 6th century when he will be speaking about the Chalukyas, and he will be speaking on the Badami caves, he will be speaking on Aihole and Pattadakkal. So please mark your calendar, 6th of September, 5:30 here at the Baba. Arvind will be taking you to the Chalukya Manors. Thank you very much.